રાજીપો જણાય છે. આજે તન મન સહુના ડોલાય છે. આજે રોમે રોમે રાજીપો જણાય છે. આજે નગરી આખીએ હર ખાય છે. જેના દર્શન કાજે નેહા તરસી રહ્યા છે એ પધારે છે. જેના દર્શન કાજે નેહા તરસી રહ્યા છે એ પધારે છે. જે ગુરુ મહારાજે ઉપકારો કર્યા છે એ પધારે છે. જેના દર્શન કાજે નેહા તરસી રહ્યા છે એ પધારે છે. ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः. ओम श्री परम कृपालु देवाय नमः. ओम श्री प्रत्यक्ष सद्गुरु देवाय नमः. श्रीमद राजचंद्र जी पधरामणी अष्टानिका महोत्सव અમારા દિલો દિમાગમાં, અમારા આત્મા પર અમીટ છાપ મૂકી ગયો. The experience, the elevation, the ecstasy was just beyond words. Bapa, you may have received so many emails from people across the globe who watch the YouTube live, and some special ones even WhatsApped us. With your permission, can we read a few of those out loud? Indradev has messaged us only 3 words. I am jealous. Pancham Kal, do I still exist? Moksh, do you still want me? And am I still on your bucket list? Punyai, my ego is crushed. You got what even I couldn't give. Only His Krupa can. Abhishek Jal, મારી તો 71 પેઢી તરી ગઈ. Elevation, I am at an all-time high. Happiness, I am speechless. I thought I was enough, but this is beyond me. Bhagya messaged us, not planned by me. FOMO messaged us, you could make a villain like me a hero. And the land of Dharampur messaged us, what a lovely deja vu! Yes, Bapa, with the wings of your grace, we had transcended beyond time. To serve our Bhagwan Param Kripaludev was neither in our bhagya nor our patrata, but your Krupa made the impossible possible. You gave us what we could never fathom. Now, like Aryavir, even we can see, feel, feed and rejoice with Param Kripaludev. With hearts filled with immense gratitude and eyes filled with intense yearning, let's relive and rejoice the story of grace, grace, grace and only grace through a 40-minute video. This video captures moments, but not the experience. It is a collection of what happened, but what was felt remains beyond the screen. Yet, it is a humble attempt to preserve the moments
and offer a glimpse into an experience that can only truly be understood by those who lived it. એવરી ટાઈમ અમે ત્યાંથી બેસીને જોઈએ કે આપણે ક્યારે કરીશું. બાપાએ બધાને ચાન્સ આપી દીધો. It was my personal dream. I never knew I could actually get a chance to do it. I always prayed to Kripaludev. I did puja of Kripaludev. But this is like feeling Kripaludev. જો ગઈકાલે લિફ્ટમાં આવી હતી પણ આજે ચડીને આવી તો ઓર મજા આવી. આવો માહોલ જિંદગીમાં જોયો નથી ને જોવા મળશે કે કેમ એક સવાલ છે. અને બાપાજી આપની કૃપાથી અમને આજે લિફ્ટની સગવડ મળી છે. આ અભિષેકનો ચાન્સ આપીને તમે અમારું જીવન સફળ કરી દીધું છે. અમે આવીને એનો આનંદ લૂંટી રહ્યા છીએ. બાપાનો અભિષેક કર્યું અને મને યાના શરણમાં રાખજો. જ્ઞાન કલશ ભરી હાથમાં સમતા રસ ભરપૂર મારા રાજને નવરાવતા મારા કર્મ થાય. સોના રૂપાના કળશે પ્રભુને નવરાવું હરશે. I decided that I'm going to do it for 125 times. I thought 99 and then I said please give me some more energy and then I made it morning to evening 108 and I have not had food or water. We've come to Dharampur for the first time and I think the whole experience has been nothing short of divine. I had a lot going on in my mind while climbing the stairs up, and during the Abhishek I just had this sudden drop in silence. All of my thoughts were totally gone. मैं नास्तिक मानस छी पण અત્યારે અમારા આંખમાં પાણી આવ્યા કરે છે કે અમે કઈ જગ્યા મિસ કરી. અમે ફર્સ્ટ ટાઈમ આટલા ઉપરથી કૃપાલુદેવને અભિષેક કર્યો. અમને બહુ સરસ લાગ્યો. આજે મને અહીં આવીને એટલી ખુશી થઈ. હું એટલી જગ્યાએ પ્રવાસ ફરી આવી તો પણ મને એટલી ખુશી ના થઈ. પણ આજે અહીં જાણે મારા આનંદનો પાર ન થયો. ધરમપુરથી 8 પત્રો લખાયા છે. એમાંનો આ એક પત્ર છે પત્રાંગ 913. આજ ગામમાં પ્રભુએ સન્માર્ગ શું છે, સન્માર્ગના પ્રબળ નિમિત્ત કારણ શું છે અને ઉપાદાનનું શું કરવું, સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન આપ્યું. ફ્રોમ જિજ્ઞાસા ટુ પ્રક્રિયા ટુ પ્રેરણા. સો કમ્પ્લીટ. એક એક પોઈન્ટ જોઈએ તો આપણે લાગે ધીસ પત્ર ઇઝ ઇનફ ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ આર લાઈફ. આ અલૌકિક અવસરે પરમ કૃપાળુ દેવના દિવ્ય સ્પંદનો અને સ્પર્શથી પાવન થયેલ પદાર્થોના દર્શનનો અમૂલ્ય લાભ પામ્યા. मौसम छलकाई हो राज सह
પ્રખ્યાત લેડી વિલ્સન મ્યુઝિયમમાં પરમ કૃપાળુ દેવના જીવન પર આધારિત એક વિશિષ્ટ વિભાગનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. લગભગ 150 વર્ષથી વધુ પ્રાચીન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર, તે જ મંદિરના પ્રાંગણમાં પધાર્યા પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી, આજે અષ્ટાનિકા મહોત્સવના સર્વપ્રથમ રાત્રિએ આપ સૌના અઢળક સ્નેહના કારણે પ્રવચનનો લાભ આપવા ગામની વચ્ચે પધાર્યા છે. આપણા ગામના અનેક સમાજ અને સમુદાયના લોકોએ આ અવસરે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું બહુમાન કરવાની ભાવના દર્શાવી છે. રસધાર ભક્તિ આપની કરે ભવ પાર, મોતીના મેં અનહદ ઉઠ્યા આજ, જય ગુરુરાજ જય સદગુરુરાજ. મોતીના મેં ધરમપુર માટે આજે ઐતિહાસિક દિવસ હતો. તેવું લાગ્યું કે એ વ્યક્તિ એટલા સરળ છે. મને એમ થતું હતું કે આ બધું મારા માટે જ કહેવામાં આવી રહ્યું છે, અને જે બી ગુરુજી દ્વારા આજે કહેવામાં આવ્યું છે એ હું માનું છું કે સદીઓ સુધી લોકો યાદ રાખશે. આજે એમને એટલી સરળ ભાષાની અંદર જે વાણીનો લાભ ધરમપુરની જનતાને આપ્યો છે એ બદલ ધરમપુરની જનતા ખૂબ ખૂબ આનંદની લાગણી અનુભવે છે. ઘણા બધા સત્સંગ મેં આશ્રમમાં અટેન્ડ કર્યા છે ગુરુદેવના, પણ આજે જે સામે એકદમ નજીકથી એ જોઈને બહુ બહુ આનંદ થયો અને અલગ જ પોઝિટિવિટી, બહુ જ મજા આવી, બહુ જ ગમ્યું, અંદરથી બહુ ખુશ છું. આજે થોડા અનસંગ હીરોઝની ઉત્કૃષ્ટ સેવા અને કામગીરીને કૃતજ્ઞતા ભાવે સન્માનિત કરીશું. જય ગુરુરાજ જય સદગુરુરાજ, જય ગુરુરાજ જય સદગુરુરાજ. 125 વર્ષ પહેલાની ઘડીએ પહોંચી જઈએ, જ્યાં મોહનગઢ ટેકરી ઉપર પરમ કૃપાળુ દેવે હે પ્રભુનું પારાયણ કરાવ્યું હતું. હે ભગવાન, તમે કેવળ દયાની મૂર્તિ છો, દીનના બંધુ અને નાથ છો. હું મહાપાપી છું અને પરમ અનાથ છું. મારો હાથ ગ્રહીને મને તારો. ગ્રહો પ્રભુજી હાથ કૃપાળુ. ધરમપુરના સ્મશાનમાં પરમ કૃપાળુ દેવ વખતો વખત સાધનામાં લીન રહેતા. એકાકી વિચરતો વળી સ્મશાનમાં. ધરમપુરના સ્મશાનમાં બનાવેલ બગીચામાં કાંઈ લેખ ચિતરવો એ બાબત પરમ કૃપાળુ દેવને વિનંતી કરી પૂછવામાં આવ્યું. ભાવના સિદ્ધિ એમ લખવા સૂચન કર્યું. સંત ચરણ પડે જંગમ તીરથ રજકણ માથે બાળક માંગે દેહાદિ
નથી, દેહ સ્ત્રી પુત્ર આદિ મારા નથી. હું શુદ્ધ ચૈતન્ય અવિનાશી એવો આત્મા છું, આત્મા છું. સ્મશાનમાં ધૂન લલકારતો જાય, ધરમપુરમાં અધ્યાત્મના બીજ રોપતો જાય. એક જોગી ચાલ્યો જાય, એક જોગી ચાલ્યો જાય. આ ચંદન નાચિત ચોકમાં હે પ્રભુ આવો ને, હું તો જો વાલમ તારી વાત, મારે ઘેર આવો ને. છોડી સ્વચ્છંદતા મારી, હે પ્રભુ આવો, આવો ને, આવો ને, આવો ને, આવો, આવો, આવો ને. તારા ચરણે ધર્યું મારું દિલ, મારે ઘેર આવો ને. જીવન તણી શુદ્ધ શેરીએ, હે પ્રભુ આવો ને. હું તો જો વાલમ તારી વાત, મારે ઘેર આવો ને. પ્રભુ આવો ને, 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 પ્રભુ આવો, પ્રભુ આવો ને, 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 પ્રભુ આવો. કૃપાલુ પરમ કૃપાળુ શ્રીમદ રાજચંદ્રજી. અંતર્મુખતાનું આમંત્રણ. આપનો એક ધાર્યો અપ્રમત્ત પુરુષાર્થ, અનાદિકાળથી બહિર્મુખ રહેવા ટેવાયેલી મારી ચેતના નિજ શુદ્ધ ચૈતન્ય તરફ વાળવા પધાર્યા આપ. Very few days left for Bhagwan's Agman to Dharampur. मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे प्यारे कृपालु आजा. भीगे भीगे ये नैना कहीं लागे ना जिया, मेरा दिल ये पुकारे आजा. मेरा दिल ये पुकारे आजा. Every day is bringing us one moment closer, one breath nearer, one heartbeat louder. તમે આવો પ્રભુ, અમારું આ ચોક એવું સજાવશું. મોટી બેરાશે ચોકમાં પ્રભુ આવશો, ચોકમાં જગમગ થાશે, પ્રભુજી આવશો. દિલ રેડીને આવા પ્રસંગો આ ઉજવવાનું સમ્યક દર્શનનું કારણ છે. એમ કે આવા પ્રસંગે આમ આત્મા અર્થક્વેક થઈને આમ બહાર નીકળે. પીપલ આર રિયલાઇઝિંગ કે તમે બહુ મોજ કરો, અને દે રાઈટ. અમને એટલો ફોમો ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે જોમો માટે અમે આજે જ નીકળીને આવ્યો. સો મેની લેફ્ટ ટુડે ફ્રોમ સેન ફ્રાન્સિસ્કો. સિડનીથી 4 કપલ, શિકાગો, UK, Belgium, France and Singapore just for 3 days. પણ આ તો ન જ ચૂકાય. પણ હવે કૃપા દેવની જ મનમોહક અસ્તિત્વ એવું છે, આપણી ચિત્ત વૃત્તિ રાસ કરવા લાગે ને દુનિયા ભરથી લોકો આવવા લાગે. I am from New Jersey. I saw the first day online and I couldn't resist to come here. Next day I booked the ticket and I just flew. That was my best decision ever. This is Millie from Sydney.
We just came here last evening. We did not want to miss. Come from London and just realized nothing doing. I can't miss this for anything in the world. Booked my tickets on Monday and flew out. No amount of money could ever come close to the feeling that I get being here. હજી લોકો પ્લેન પકડીને આવે. But now people have become so smart કે when they are on the runway they message me. We're coming to Dharampur. We are off to Dharampur. And nothing can stop us from coming to Dharampur. We're coming to Dharampur. Can't wait to see you, Papa. આ ઉમંગ તો પરમ કૃપાળુ દેવની કૃપા જ છે. Attending maybe your punyai, but this umang can never come from punyai. પ્રભુના અઢળક અનંત ગુણોમાંથી 125 ગુણોનું સ્મરણ કરીશું. સાથે મળી અહોભાવે વંદના કરીશું. जगजीताय नमः ओम श्री राज जगजीताय नमः ओम श्री राज जगजीताय नमः स्वामी कमानों उन्नावणी जानी सियाय मध्य वंदामि ओम श्री राज अनन्याश्रयाय नमः ओम श्री राज अनन्याश्रयाय नमः ओम श्री राज अनन्याश्रय स्वामी कमानों उन्नावणी जानी सियाय मध्य वंदामि ओम श्री राज भक्त प्रियाय नमः ओम श्री राज भक्त प्रियाय नमः ओम श्री राज भक्त प्रियाय नमः मथेण वंदामि आत्मशिल्पनी अद्भुत कृति वंदनीय विभूति शुद्ध चैतन्य जगत्कृति अहर्निश आत्म परिणति परमात्मा प्रतिकृति साक्षात सरस्वती श्री परम कृपाळु देव नो जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री धरमपुर नगरी में પ્રભુના દિવ્ય આગમનના અવસરે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના પાવન હસ્તે આશ્રમમાં 451 પ્રતિષ્ઠા સંપન્ન થઈ. એની ગલીઓને હો ખમ્મા કયો રાજ ચરણનો સ્પર્શ એ ભૂમિને ખમ્મા ખમ્મા ઉગતા સૂરજને હો ખમ્મા વહેતી નદીને પણ ખમ્મા મોહનગઢની પાવન ટેકરીને ખમ્મા રે ખમ્મા હે ઘણી રે ખમ્મા તમને જાજી રે ખમ્મા જ્યાં જ્યાં વિચર્યા ગુરુ રાજ તેને ખમ્મા રે ખમ્મા. મોક્ષે લઈ જાજો સંગાત તમને ખમ્મા રે ખમ્મા હે ઘણી 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 ખમ્મા તમને જાજી રે ખમ્મા હે ઘણી રે ખમ્મા તમને જાજી રે ખમ્મા મારા સફરી જહાજ તમને ખમ્મા રે ખમ્મા ભક્તોના શિરતાજ તમને ખમ્મા રે ખમ્મા. માત્ર આશ્રમમાં વસતા મુમુક્ષુઓ જ નહીં પરંતુ ધરમપુરના નગરવાસીઓ પણ પરમ કૃપાળુ દેવની પાવનકારી પ્રતિષ્ઠાનો લાભ પામ્યા. એટલું જ નહીં, આ દિવ્ય અવસર નિમિત્તે શ્રીમદ રાજચંદ્રજી પધરામણી અષ્ટાનિકા મહોત્સવ પૂર્વે ધરમપુરના નાગરિકોના લાભ અર્થે 35 દિવસ દરમિયાન અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન થયું હતું. ધરમપુર તાલુકા અને આસપાસની શાળાઓમાં પરમ કૃપાળુદેવ શ્રીમદ રાજચંદ્રજી જીવન આધારિત લિખિત સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી. 192 સ્કૂલના કુલ 12,700 વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહભેર આમાં ભાગ લીધો. તો આજે પ્રથમ 3 વિજેતાઓને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પાવન હસ્તે પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થશે. कृपालु देव नो जय हो कृपालु देव देव कृपालु देव नो जय हो कृपालु देव देव कृपालु देव नो जय हो कृपालु देव देव कृपालु देव नो जय हो कृपालु देव 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 कृपालु
ભરી પ્રભુને પ્રેમે તેડાવવા છે. પરમ કૃપાળુ પ્રભુજીને ધરમપુરમાં આ આશ્રમમાં પધારવા પ્રેમ ભર્યું આમંત્રણ પાઠવવું છે. લખવી છે કંકોત્રી. અનન્ય શરણના આપનાર અમારા પ્રત્યક્ષ પરમાત્માના પવિત્ર ચરણારવિંદમાં ધરમપુરથી આપના ભક્તોના વંદન. આપને નજરે નિહાળવા, આપના ઓવારણા લેવા, આપને હેતે વધાવવા, આપને સ્નેહથી કોળિયા ભરી જમાડવા મારું હૈયું ઝૂરી રહ્યું છે. આ ધરમપુર ગામમાં ધર્મનું પૂર બની પધારો ધર્મમૂર્તિ. લિખિત આપના ચરણ કમળનો દાસ, આ પામરના અગણિત વંદન. કંકો છાટે કંકોતરી મોકલો, કેસર છાટે કંકોતરી મોકલો. અવસર રૂડો આંગણે છે વધાવો મારા. અવસર રૂડો આંગણે છે વધાવો મારા. મારા નાથની બધાઈ વાગે છે. દીનાનાથની બધાઈ વાગે છે. જયકાર શ્રી ગુરુરાજનો અને જગતમાં ગજાવજો. ભક્તના જે ધર્મ દેવ દેવ સાથ બજાવજો. પધારો ને હે સોનેરી સૂરજોગી. અહો ધન્ય દિવસ ચૈત્ર સુદ એકમનો, અતિ કલ્યાણકારી પ્રભાત ગુડી પડવાનું. મિલાટ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી સંગાથે સૌ મુમુક્ષુઓ જોડાયા પરમ કૃપાળુ દેવની આહાર સેવાના અમૂલ્ય અવસરની તૈયારીમાં. સ્વાગત કરાવે હિસાબ. વરસી અનહદ કૃપા, હરખ સમાય નવરમાં. પામી પ્રભુની સેવા, પૂરા થયા દિલના ઓરતા. પામી પ્રભુની સેવા, સેવા, સેવા. પ્રેમ શ્રદ્ધા સમર્પણના રસમાં બોળી, મેં તો અંતર ઉલ્લાસનો થાળ સજાવી. સર્વ ભાવ શ્રી ચરણમાં, પૂર્વ પુલક સમાયેલા. હે હે આવ્યા મોંઘેરા મહેમાન. ડિબાંગ ઢમ ઢમ એ ઢોલ રે વગાડો. ગુંજાઓ શરણાયું ના નામ. આજે આપણે પહોંચી ગયા છે સાલ 1900 મહાકલ્યાણ ગુડી પાડવાનો પનોતો દિન, અને આપણે સૌ તે સમયના ધરમપુર વાસીઓ છીએ. આંખોથી હર્ષના આંસુ વહી ગયા છે. ભગવાન પરમ કૃપાળુ દેવ મુંબઈથી ધરમપુર પધાર્યા છે. આપણા ધરમપુરના આંગણે. ધર્મ મૂર્તિ પધાર્યા સાક્ષાત. શ્રીમદ રાજચંદ્રજી અહો મારા પરમ કૃપાલુ ભગવાન. તારું રેજો હૃદય કૃપાળુ, દિલમાં છે નામ તારું. રેજો હૃદય કૃપાળુ, હેતરે અમી વરસાવો. આવો રે મારા આંગણે એક દી આવો. આવો રે મારા આંગણે
તેજનું સ્વરૂપ તારું ચાંદ પણ ઝાંખું પણ એવું રાજ રૂપ તારું જોઈ તને આંખ લડી હર કે છે ભક્તોની રાજચંદ્ર દેવ તને જોઈ મન મોયું મારું પ્રેમ પારવાર છે ને કરુણા અપાર છે હૃદયનું ધબકારું ભક્તોનું પ્રાણ છે રાજ તારી શ્રદ્ધા છે સંકિત સરનામું સ્વરૂપે ઠરશું कृपालो आपना चरणों करता पक्षा
तीरथ स्पर्शीलिधा में सीझिया वांछित सहुकाज कृपालु मारा पामी तव सेवना सुख साज सघळा स्वप्न कर्या साकार थयो प्रभु मुझ पर अहो अनंतो उपकार। हे धर्मपुर वासियों, परम वितराग स्वरूप देव, स्वरूप नैष्ठिक निष्प्रिय निर्गंथ रूप गुरु, परम दयामूल धर्म व्यवहार અને પરમ શાંત રસ રહસ્ય વાક્યમય સત્શાસ્ત્ર સન્માર્ગની સંપૂર્ણતા થતા સુધી પરમ ભક્તિ વડે ઉપાસો। પ્રેમથી ભોજન બનાવ્યું રાજ જમાડું આપને ભાવ ભરેલા મિષ્ટાન પૂર્યા આહાર સેવાના અરમા ઓવારો મારા પરમ કૃપાલુ ભગવાન। ઓ ધન્ય ઘડી ધન્ય ધરા करुणा धन आज बरस्या श्रीमद राज चंद्र जिया हो मारा योगेश्वर युग पुरुष महान मारा खुल्या सद्भाग्य पधार्या कृपानाथ પરમ કૃપાઉદે પધરામણી અષ્ટાનિકા મહોત્સવમાં માણેલ અણમોલ ઘડીઓનો પુલક શબ્દોમાં માતો નથી। અહો આ દેશ, આ કાળ, આ ધરતી, આ જીવ સૃષ્ટિ સગળા ધન્ય ધન્ય થઈ ગયા। પ્રભુના ચરણની છાપ ઝીલીને પૃથ્વીના કણકણ દિવ્ય ઉર્જાથી તૃપ્ત થઈ ગયા। આ 8 દિવસ આપણા જીવનના બેસ્ટ ઉત્કૃષ્ટ દિવસો અને આ અમારું ભાગ્ય તો ન હોઈ શકે, ન અમારો કોઈ પુરુષાર્થ, માત્ર ને માત્ર કૃપા। પરમ કૃપાળુ દેવ રણછોડભાઈના નિવાસથી નીકળ્યા ત્યાં અને તેઓ આ ટેકરી પર ફરવા આવ્યા છે। पधारे देखो धर्मपुर नगरिया में राज जी पधारे भव्य जीवों के तारण हार राज जी पधारे भव्य जीवों के तारण हर राज जी पधारे हाँ युग पुरुष अहो प्रभु परम कृपाळु देव मारा नाथ मारा भगवान आपणा आंगणे पधार्या पधार्या पधार्या। आनंद उभराया
હરખના ઉરમાં સમાય વાલા, હરખના ઉરમાં સમાય. ધરીએ ભક્તિ ભીના ભાવ સ્વીકારજો મારા રામ, ધરીએ ભક્તિ ભીના ભાવ સ્વીકારજો મારા રામ, ધરીએ ભક્તિ ભીના ભાવ સ્વીકારજો મારા રામ, ધરીએ ભક્તિ ભીના ભાવ સ્વીકારજો મારા રામ. We have celebrated so many utsavas in 25 years, but this is the best one. Every time the programs are so beautiful, this time the parinam was so beautiful. Of course, કોઈ મહાસત્તાની કૃપા વિના તો આવો ઉલ્લાસ બી ના આવી શકે. અહો આપના પર વરસેલ કૃપાનું વર્ણન કોઈ શબ્દોમાં થાય તેમ નથી. મૂંગો જેમ દૂધ પાકની મીઠાશનું વર્ણન ન કરી શકે, તેમ આ મહોત્સવમાં આપણે અનુભવેલ ભાવ ઉલ્લાસ વ્યક્ત કરવો અશક્ય છે. ભલે આપણે અહીં મુંબઈમાં છે, પણ હજી આપનું હૃદય તો ધરમપુરમાં જ છે. જે મહામસ્તક અભિષેક કરવાના સ્વપ્ન ખુલ્લી આંખે આપણે જોયા હતા, એ અનુભવ યાદ કર્યા માત્રથી આપના હૃદયમાં આનંદના મોજા ઉછળી આવે છે. રોમે રોમમાં ઉલ્લાસના પૂર આવી જાય છે. થાય છે કે હજી કર્યા જ કરીએ. Anyone who still wishes to do it? Anyone whose dil માંગે more? પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીની અતિશય મહેરથી મહામસ્તક અભિષેકનો મહાલાભ તારીખ 13મી એપ્રિલ રવિવાર સુધી દરરોજ સવારના 7 થી રાતના 9 વાગ્યા દરમિયાન મળશે. So let's make the most of it. The heat has begun. The sun blazes, temperatures soar. But we are already resting in the cool, soothing shade of Sadgurudev's Sharan Samagam. શીતલતાની છાયડી સમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના પાવન સાનિધ્યનો પરમ લાભ આપણે ધરમપુર આશ્રમમાં તારીખ 7મી એપ્રિલ સોમવારથી તારીખ 13મી એપ્રિલ રવિવાર દરમિયાન મળવાનો છે. તારીખ 8મી એપ્રિલ મંગળવારથી તારીખ 11મી એપ્રિલ શુક્રવાર દરમિયાન પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી દ્વારા આપણે આજના પ્રવચનના ઊંડાણમાં લઈ જતી મહિમાવર્ધક પ્રવચનનો લાભ મહિમાવર્ધક પરાવર્તનનો લાભ મળશે. ચૈત્ર સુદ 13 10મી એપ્રિલ ગુરુવારે મહાવીર પ્રભુના પાવન જન્મ કલ્યાણક તથા આપણા આશ્રમના સ્થાપના દિનના અવસરે સવારે ભક્તિ સભર સ્નાત્ર પૂજા કરીશું. અને તારીખ 12મી 13મી એપ્રિલની શનિ રવિવારે શ્રી નાટક સમયસાર ગ્રંથની શિબિરમાં પરમાત્મ પ્રેમ પ્રકાશક પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી આશ્રમ અધિકારના મર્મો ઉદ્ઘાટિત કરશે. ચૌદમીએ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી અમેરિકા માટે પ્રસ્થાન કરશે. Let's leave behind all the distractions and run to the shelter of Pujya Gurudev Shri's presence, the true hill station. The true hill station from the heat of the world. Before we move ahead, our Gen Alpha wants to share something with us.
What a glorious, gorgeous, once-in-a-lifetime celebration. 125 years ago, history was written in our dreamland, Dharampur. And now, on the same land, the story continues. Yes, friends, we had the time of our lives with our Lord, Param Kripaludev amongst us. So why should all our friends miss out on the fun? For us, Kripaludev has not left. For us, he is living and will always be with us. We can feel him through our living God, our Sadguru. Our best friend, the sweetest, the bestest, our Babaji, who has a special celebration planned only and only for us. His favorite generation. Teens, this is your call. Are you ready to travel through time? Are you ready to revive his timeless charm? Get ready for the Spiritual Touch Retreat, Echoes of the Past. We'll dive deep into our heritage, connect to where we truly belong. From Thursday, 29th May to Monday, 2nd June. Get ready to tune into his divine frequency through the radio of his wisdom, where the timeless wisdom of Mokshmala will teach us how to choose our friend groups, mind our minds, and be designers of our own happiness. Follow your heart with the compass of adventures every morning. Get ready for farm life unfiltered. From riding tractors, picking mangoes in the farm, to bringing them to the kitchen. From taking a lakeside trail to a tree circle meditation with the sounds of nature. Get an authentic, local experience like none other. The ultimate tribe, where we'll visit tribal hamlets, feel the breeze on the fields and the warmth of their homes. Moose and Hues, where we'll make rice husk dolls and dung paintings while chilling with the guys. Along with this, celebrate every evening under the stars with the stardust of celebration. Folk, fusion, rap, hip-hop, we'll do it all for him and with him. Friends, parents and relatives, if you're listening, join us for the most eventful camp this summer, open for everyone in grades 6 to 12. Relive the echoes of the past and register for the Summer Spiritual Touch Retreat 2025 today through the website or scan the QR code displayed on the screen. This is our chance to venerate him. Every tear, every jump we make, every heartbeat, every breath we take. Feel him, love him, play with him, pray for him, learn from him, live for him. Listen to his echo and become his echo. Thank you, Baba, for this beautiful opportunity of loving him, of loving you through this Spiritual Touch Retreat. હવે પછી પરમ સત્સંગ અર્થે અહીં યોગી સભાગૃહમાં તારીખ 17મી મે શનિવારે રાબેતા મુજબના સમયે મળીશું. સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે લંડન સેન્ટરમાં સેવા આપનાર શાહ હેતલ પ્રભુ તથા પરિવાર અને રાજ ઉપહારમાં સેવા આપનાર યુઆરપિત ઝવેરી ટીશા પ્રભુ તથા પરિવાર. સાથે ચામર ભક્તિમાં જોડાશે શ્રીમદ રાજચંદ્ર ડિવાઇન ટચ મુલુંડ સેન્ટરમાં સેવા આપનાર શરણાર્પિત મહેતા સોનલ પ્રભુ. સહજતા, સૌમ્યતા અને સંતત્વની અક્ષય ત્રિપુટી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેરમાં સેવા આપનાર વોરા નિશાંત પ્રભુ, તેમના ધર્મપત્ની આભાષી પ્રભુ તથા પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણમસ્તુ. Jai
स्वरूप सर्वोत्कृष्ट शाश्वते તમે બધા જાણો છો તેમ યુઝલી કોઠારીજી gives me 3-4 options and I usually pick from those 3-4 options and આ વખતે મેં ચૂઝ કરી છે. I wanted something which can link a Sunday Chaitra Sud Ekam and Chaitravadh Pacham. So એ બંનેના ભાવ કોઈક વચનામૃતમાં આવી જાય એ પ્રકારનું વચનામૃત ગઈકાલે રાતના તો મને ભાવ થયો 680 લેવાનો, પછી સમાવી દીધું. મેં કીધું નહીં, કોઈક વિશિષ્ટ ઘડીએ જ એ પથરાના રહસ્ય લેશું. તો આજે વચનામૃત 241-41, ચૈત્રવદ 14, ગુરુ 1947. જેને લાગી છે તેને જ લાગી છે અને તેને જ જાણી છે. તે જ પીયું પીયું પોકારે છે. એ બ્રાહ્મી વેદના કઈ કેમ જાય કે જ્યાં વાણીનો પ્રવેશ નથી. વધારે શું કહેવું, લાગી છે તેને જ લાગી છે, તેના ચરણ સંગતી લાગે છે અને લાગે છે ત્યારે જ છૂટકો હોય છે. એ વિના બીજો સુગમ મોક્ષ માર્ગ છે જ નહીં. તથાપિ કોઈ પ્રયત્ન કરતું નથી. મોહ બલવાન છે. પૂજ્ય શ્રી સ્વભાવભાઈ ઉપર નો ઇનિશિયલ ડેઝનો when that love story, that romantic relationship પ્રેમ અવ્યાખ્યેય છે. Love cannot be described or defined. It can be experienced.
But when it comes to expression, so here I am talking of definition, અવ્યાખ્યેય છે. પ્રેમ અવ્યાખ્યેય છે. જો તમે સમજાવી શકો તો એ પ્રેમ જ નથી. જો તમે બતાવી શકો તો બતાવ્યું જ નથી. એક ચમચીમાં પાણી હોય અને કોઈ કહે કે હું સાગર લઈ આવ્યો, તો એને ખબર જ નથી કે સાગર શું છે. કારણ કે ચમચી એટલી નાની વસ્તુ છે અને સાગર એટલી વિરાટ વોટર બોડી છે કે ચમચીમાં આવી શકે ને. And if you try to define or describe, then you have not had a Gahan Anubhuti. Then your Anubhuti may be very, very superficial or Shudra. Virat Gahan Anubhuti. જેમ જેમ કિનારાથી દૂર 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 જતા જઈએ, towards the atal undai of the samudra, samudrani atal undai taraf, bed of the ocean or water body, sea, whatever. So as you go from the shores or say the surface towards the bed of the ocean, જેમ જેમ તમે જતા જાઓ ઊંડાણમાં, તેમ તેમ કિનારો છૂટતો જાય. જેમ જેમ તમે ઊંડાણ તમારું વધતું જાય, તમે ઊંડે પહોંચી જાઓ, કિનારો બહુ દૂર દૂર થઈ જાય. એ કિનારો છે યોર એક્સપ્રેશન સ્કિલ્સ. એ કિનારો છે તમારી શબ્દની દુનિયા, તમારી વિચારની દુનિયા. જેમ જેમ પ્રેમની ગહન અનુભૂતિ તરફ જતા જાઓ, તમારી છૂટતી જાય. અને તમને જોઈતું હોય તો તમારે ઊંડાએ છોડવી પડે, તમારે કિનારા પર આવવું પડે, તમારે સરફેસ પર આવવું પડે. સો ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ક્લિયર કે પ્રેમ એક ગહન અનુભૂતિ છે જેની વ્યાખ્યા થઈ શકે નહીં. પણ તમને કેમ કરવી છે વ્યાખ્યા? આટલા બધા તમે ઉત્સુક કેમ છો વ્યાખ્યા કરવા માટે? ભૂખ લાગે ત્યારે તમે શાક પીરસે, so your head does not get activated કે પહેલા આ શાકનું બોટાનિકલ નામ શું છે. ભલે આમ તુરિયા કે ફ્લાવર કે શું કોલીફ્લાવર કે એ કહેવાય, પણ બોટાનિકલ નામ તો બધા અલગ અલગ હોય. સો ડુ યુ સે નો, ફર્સ્ટ ટેલ મી વોટ ઇઝ ધ બોટાનિકલ નેમ ઓફ ધીસ. યુ જસ્ટ વોન્ટ ટુ ઈટ. તમે તરસ્યા હો ત્યારે વાય ડુ યુ વોન્ટ ટુ નો ધ કેમિકલ ફોર્મ્યુલા ઓફ વોટર? મે ઇટ બી H40. Why H20? You want water. You are not interested in the botanical name, or you will not go into its chemistry. You would want to just experience the experience. No English, but તો તમને વ્યાખ્યા જ કેમ કરવી છે? સાગર લહેરમાં છે કે નહીં? લહેર સાગરમાં છે કે નહીં? બંને સાચું છે. લહેર તો સાગરમાં છે, એમાં તો કોઈને વિકલ્પ જ નથી. જે હેડ ઓરિએન્ટેડ માણસો છે એને જ્યારે મેં કીધું કે સાગર લહેરમાં છે, તો કે અહીંયા ટ્વિસ્ટ લાગે છે. સાગર લહેરમાં છે પૂરેપૂરો નહીં, પણ સાગર જ પાણી છે કે બહારથી ઉપજાવેલા નથી. સો સાગર અને લહેર, waves, ripples, whatever you want to say, and sagar. So sagar is anubhuti and leher is abhivyakti, expression, experience, expression. Santo have tried
It's not that they have not tried. કવિઓ have tried. બટ એક લહેર જેટલું કહી શક્યા, સાગર આખો સમજાવી ના શક્યા. ટીયર્સ દેખાડી શક્યા, પણ અંદર શું થતું હતું એ તો દેખાડી નહીં જ શક્યા. So when we were coming in the car, I was telling Nemi that we actually don't know whether he stayed here for 35 days. ભગવાન ધરમપુર પત્ર, જે ધરમપુરથી પત્ર લખાયા અને એ તારીખ તો મળે છે કે ગુડી પડવાના દિવસે પ્રભુ પધાર્યા, એનું તો પ્રમાણ મળે છે. ક્યારે ધરમપુરથી નીકળ્યા એનું કોઈ તારીખ આમ મળતી નથી, પણ સીધો વૈશાખ સુદ છઠનો દિવસ અમદાવાદથી પત્ર પ્રભુએ લખ્યો છે. એટલે વૈશાખ સુદ પાંચમની રાત સુધી, સી માય ગટ ફિલિંગ ઇઝ, બટ આઈ ડોન્ટ હેવ એની પ્રમાણ, સો યુ કાન્ટ પુટ ઇટ એનીવે, કે અખા તીજના પ્રભુ નીકળ્યા છે. 33 દિવસ, કોઈ વાર 35 હશે, 35 તો મેક્સિમમ છે, બિકોઝ પછી અમદાવાદથી પત્ર લખાયો છે. કોઈ 35થી 2 દિવસ ઓછા હોય, 3 દિવસ ઓછા હોય. એક ગામના માણસે કીધેલું કે 3 જ દિવસ રહ્યા હતા. વોટ એવર, જુદા જુદા. એની પાસે અમે માંગ્યું બી નથી પ્રમાણ, અને 100% નહીં હોય. પણ આ આપનું અનુમાન છે કે આ 35 દિવસમાં વચમાં કોઈ પત્ર નથી ફ્રોમ અન્ય સ્થળ, કોઈ ઘટના નથી, કોઈ પ્રમાણ મળતું નથી કે અહીંથી ત્યાં ગયા હતા. તો વાય નોટ મેક હિમ સ્ટે હિયર ઓનલી. એટલે અમારી કમિટી બેઠી તો કે બસ નેક્સ્ટ પત્ર અમદાવાદથી છે, એટલે એ તો આપણે ડિનાય ના જ કરી શકીએ. યુ કેન નોટ સે કે હતા ધરમપુરમાં પણ લખ્યું અમદાવાદ, યુ કાન્ટ સે દેટ. બધું લખો ને આપણે 35 દિવસ રોકાય, તેમાં આપણી સાધના જ વધારે થવાની. પણ બની શકે કે વૈશાખ સુદ એકમે નીકળ્યા હોય. મને ઓલવેઝ અખા તીજમાં એવો આવતું હતું, અને દેટ્સ વાય ફોર માય દીક્ષા ઓલ્સો આઈ ચોઝ અખા તીજ ઓનલી. Prabhu is left, then I want to leave everything. So this is my feeling, but I don't have any praman for it. But maximum Vaisak Sud પાંચમે સવારના તો નીકળ્યા જ હોય કે સાંજ સુધીમાં પહોંચી જાય તો વૈશાખ સુદ છઠનો પત્ર આવે. સો નાઉ ઓલ ધીસ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે તો જે મોજ કરી હતી તે કરી દીધી. જેને લાગી છે તેને જ લાગી છે, અને તેને જ જાણી છે. ગમે તેટલું જણાવવા જાય. હવે પ્રફુલ્લાબેન જશે કેનેડા, કાલે જ જશો પર દેટ ઇઝ એક અઠવાડિયા માટે કેમ નીકળી જાઓ છો? પછી તો હું જાઉં છું નોર્થ અમેરિકા. ચાલો કાંઈ નહીં. પ્રભુના ઇંગ્લિશ પ્રમાણે દેવ વિલય દિવસ 9th, મહાવીર જયંતિ 10th. વધારે શું ડિવોર્સ માંગશે, બીજું શું કરશે? આની હજી અમે જે મજા કરશું આ પત્રની, ઠીક છે. તો ગમે તેટલું એ એક્સપ્લેન કરશે, પણ એ શું બીજું બોલી શકશે? બહુ મજા આવી, બહુ. એનો વર્ડ એમ જ સમજશે કે પણ મજા તો દર વખતે આવી જ છે, પણ વોટ એલ્સ વિલ યુ સે ઓર શો? પૂરેપૂરું આવવું જ અશક્ય છે. When Rabindranath Tagore was on his deathbed, અને હવે છેલ્લા થોડા દિવસો કે એવા હતા, તો એના એક મિત્રએ કીધું કે વોટ એવર, say you have to leave this body and this world and all, but you must be feeling a sense of satisfaction because તમે 6,000 ગીતો, અને એના ગીતો એટલે ભજનો, and so many are incorporated in Gitanjali only, for which he won the Nobel Prize, and after Jallianwala Bagh episode he gave it back. 1913 he got, and 1919 he returned. સો રવિન્દ્રનાથ ટાગોર 6,000 ભજન, અને આપણે કેટલા તો ગાતા હોઈએ છીએ.
6,000 ભજન જેને રચ્યા હોય એ કેવા સેન્સ ઓફ સેટિસ્ફેક્શન સાથે જાય. એન્ડ ટગોર સેઝ નોટ એટ ઓલ, આઈ હેવ નોટ ઇવન બિગન. હું તો હજી સિતાર સેટ કરતો હતો, લોકોએ એને સંગીત માની લીધું. હજી તો આ 6,000 ભજનમાં ગીતોમાં હું મારું કનેક્શન સ્થિર કરતો હતો અને લોકોને લાગે કે મેં મહાકામ કરી લીધું. Of course, these bhajans are wonderful. If you hear it in Bengali also, without understanding you will get connected. અને હવે તો ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેશન, હિન્દીમાં બધા છે. Because what he experienced, he could not express it. એટલે 6,000 ભજન લખ્યા, ગીતો લખ્યા પછી બી ઇફ સમવન સેઝ કે આઈ હેવ નોટ ઇવન બિગન, એમ વિચારી શકો કેવી ઊંડી અનુભૂતિ હશે એમાં. શુદ્ર અનુભૂતિ તમે 5-10 મિનિટ વાત કરો એમાં કહી શકો, પણ જેને વિરાટ ગહન અનુભૂતિ થઈ હોય એ કેવી રીતે શબ્દમાં મૂકી શકે? અશક્ય છે. નાનું બાળક એની માને બહુ ચાહે, કોણ મારી આંખ સામે છે એમાં. સો the impact of the whole episode is such. The kids brought Kripaludev in the train, held his hand and everything. Every night both brothers, કોનો રૂમ બહુ સરસ બન્યો છે, બંક બેડ છે and all. Every night પાઘડી પહેરીને આર્યવીર becomes Kripaludev, and that fellow has no choice but to be Ambalal Bhai. He is the director, producer and the actor. એટલે કે ચાલો આઈ એમ બિંગ કૃપાલુદેવ એન્ડ યુ આર અંબાલાલ. પેલો વિચારો કે એટલીસ્ટ વન્સ લેટ મી બી કૃપાલુદેવ. નો, અંબાલાલ ભાઈ ઇઝ ગુડ, યુ વિલ ગેટ ટુ ડુ સેવા. અને પછી મોહનતાલ બનાવે, આવી રીતે બેસી જાય એના બેડ ઉપર. અને આઈ થિંક ધીસ વન વિથ એન ઓડિયો ક્લિપ ઓલ્સો યુ કેન ટેક આઉટ. આઈ એમ જસ્ટ સેઇંગ ધ ઇમ્પેક્ટ ઓન ધ કિડ્સ વિચ વોઝ માય પ્રાઇમ ફોકસ ધીસ ટાઈમ. Because they need something. જો કેવી રીતે હાથ રાખે, because that's what he saw, કે આ હાથ જ બહુ હલાવતા નથી, તો હાથ બી આમ રાખશે, આંખ આખી હાફ કરી દેશે અને કે મોહનથાલ લાવો. You can't hold Kripaludev like this, huh? Abhiraj? I said no candies, please. દરરોજ રાતના નાટક ચાલે એ લોકોમાં, પણ પહેલો જ કૃપાલુદેવ બને કે અંબાલાલભાઈ. સો એ લોકોને રમવાના કેરેક્ટર્સ હવે આ થઈ ગયા. આ તો પાસે છું એટલે આની વિડીયો છે, પણ એવરી કિડ યુ સી દે હેવ ધ સેમ ધીસ થિંગ. જેને લાગી છે તેને લાગી છે અને તેને જાણે. તો how much ever he loves me, but બંને છે માવડિયા એકદમ. So mother, so we said tomorrow we'll make a boys program, only your papa, me, Nemu, 2 kids, the third one also, and અમે પ્રોગ્રામ આખો બનાવી દીધો. પછી ગાડીમાં અમે કેવી રીતે બેસવું એ પ્રોગ્રામ ચાલશે. એન્ડ દેન મમ્મા વિલ સિટ હિયર. We said no, મમ્મા નહીં. But meets everyone, even when I was a kid, even I was mama's boy only. But એ લોકોને મમ્મા માટે બહુ કહેવું છે, but they don't have words, vocabulary નથી. એમ જેને લાગી છે ને એને એવી લાગી છે કે એને જાણી છે પણ જણાવી શકતા નથી.
So you are going to find their behavior weird, their thinking weird, because they can't express what's happening within them. શું લાગી છે, કેવી રીતે લાગે છે? Again, this patra has all the information. લાગી છે એટલે શું લાગી છે, કેવી રીતે લાગે છે, અને લાગે છે ત્યારે કેવી દશા થઈ જાય છે. So very beautifully explained. એક તો શબ્દ નથી. સમજો કોઈ બાળક તોતરું બોલતો હોય તો આપણે હાર્ડલી કંઈક સમજાય. એવી રીતે શબ્દમાં તાકાત જ નથી એ એક્સપિરિયન્સને વ્યક્ત કરવા માટે. વોકેબ્યુલરી નથી એટલું જ નહીં, એનું જડત્વના કારણે એ અનુભૂતિ જ એક તો આવતી નથી, અને બીજું જેને લાગી છે ને એને કહેવું પણ નથી, કારણ કે દ્વૈત નાશ થઈ ગયો છે, અહંકાર એનો વિલીન થઈ ગયો છે. એટલે આઈ વોન્ટ ટુ સે બટ આઈ ઇઝ ઓનલી નોટ લેફ્ટ. So whatever the limitation is, this experience is so profound. એટલી ગહન આ અનુભૂતિ છે કે એ છુપી પણ નથી રહેતી ને કહી બી નથી શકાતી. બે કોન્ટ્રાડિક્ટરી વાત કરું છું. છુપી પણ નથી રહેતી, ખબર પડી જાય અંબાલાલને કોઈ મળી ગયું છે. છુપું બી રહેતું નથી અને કહી બી શકાતું નથી. એ શું છે? એ પ્રેમની અનુભૂતિ શું છે? અને આ પીયું પીયું શબ્દ જે વપરાયો છે એ પ્રેમની કયા પ્રકારની અનુભૂતિની વાત છે? ચૈત્રવદ પાંચમ સો વિરહ. સો એક એ બ્રાહ્મી વેદના લખ્યું એટલે એના પરથી આપણે અનુમાન કરી શકીએ કે પ્રેમની એ વિરહની સ્ટેજ ની કંઈક વાત કરવા માંગે છે પ્રભુ, કારણ કે વેદના શબ્દ છે અને પીવું પીવું શબ્દ છે. એટલે છે કોઈક પ્રેમની જ અનુભૂતિ, પણ પ્રેમની પેલી ચૈત્ર સુદ એકમવાળી નહીં, જેમાં યુ આર ડાન્સિંગ એન્ડ સમથિંગ ડિફરન્ટ વિચ વી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ટુડે. સો એક વિરાટ અનુભૂતિ છે. જસ્ટ ઇમેજિન, તમે કોઈના ચરણમાં બેઠા છો, સાનિધ્યમાં બેઠા છો, સમાગમમાં છો, અને એ પ્રેમ પાત્ર કંઈ બોલતો નથી અને તમને સંભળાય છે. હવે એક્સપ્રેસ ઇટ. કંઈ તમને આપતા નથી ને તમને લાગે તમારું હૃદય પ્રસાદથી ભરાઈ ગયું. નાવ એક્સપ્રેસ ધીસ. હા, એમને કોઈક એપલ આપ્યું હોય તો યુ કેન એક્સપ્રેસ કે એમને એકદમ સ્માઇલ કરતા એક એપલ મારા હાથમાં આપ્યું. યુ કુડ એક્સપ્રેસ ઇટ. પણ એવી ઊંડી અનુભૂતિ હોય કે હી હેઝ નોટ ગિવન એનીથિંગ એન્ડ યુ ફીલ યુર ફૂલ. આપણે કેટલી વાર નથી બોલતા, પ્રભુ તમે બહુ આપ્યું છે. ગણતરી તો કરો શું આપ્યું છે. પેંડ આપ્યા છે, બોધ આપ્યો છે, આ આપ્યું. How can you, if he has spoken something, you can relate it again, recall it and reproduce, speak out કે આમાં મારી સામે જોયું ને મને કીધું ને મને સ્માઇલ. પણ એ બી ચૂપ હોય, તમે બી ચૂપ હોય અને તમને કંઈક સંભળાયું. હવે હાઉ વિલ યુ એક્સપ્લેન? એમને કાંઈ આપ્યું નથી અને છતાં તમારો ખોલો ભરાઈ ગયો. હાઉ વિલ યુ એક્સપ્લેન? બિકોઝ એ જે આપે છે ને એ શબ્દ છે જ નહીં. એ જે આપે છે મસ્તી રૂપે આપે છે, નશા રૂપે આપે છે. સો હાઉ આર યુ ગોઈંગ ટુ ડિફાઇન ઓર ડિસ્ક્રાઇબ ઓર એક્સપ્રેસ ઓર એક્સપ્લેન? તમને કોઈ મસ્તી સૂજી, હાઉ વિલ યુ એક્સપ્લેન? હાઉ વિલ યુ એક્સપ્લેન ધીસ ટુ યોર હસબન્ડ? દેટ મસ્તી હાઉ વિલ યુ એક્સપ્લેન? પ્રોગ્રામ યુ વિલ બી એબલ ટુ એક્સપ્લેન. પછી આમ થયું, પછી આમ થયું, પછી આમ થયું, પછી આમ થયું. And for everyone's knowledge, the last whole segment was not there in the program. શોભાયાત્રા હતી જે આ લોકોએ નક્કી કરી હતી કે શોભાયાત્રા રાત દરબાર સુધી લઈ જશું એન્ડ આરતી કરી એન્ડ ઓવર, અને પછી બધા સ્વામી વાત્સલ્ય એન્ડ આઉટ. Sunday, the Mahotsav is starting,
and I'm just going through everything and ચલો કંઈક પ્રાણ નથી લાગતું આમાં, કંઈક સમથિંગ ઇઝ મિસિંગ. વેનસડે તો અમે ભેગા થઈએ છીએ કે સી ધીસ ઇઝ વોટ આઈ ફીલ એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ. મંડે આઈ થિંક વી મેટ, અને પછી આ લોકો કે તો પછી અમને થોડો ટાઈમ આપો, એન્ડ ધેન વી મેટ અગેન ઓન વેનસડે. સો વેનસડે ઇટ ધ લાસ્ટ એન્ડ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, વેનસડે ઇન ધ મિડલ ઓફ ધ મહોત્સવ વી ડિસાઇડ. થર્સડે અમને ખબર પડી કે એનિમલ હોસ્પિટલ માટે જે ટ્રેન મંગાવી હતી એ ટ્રેનની ડિલિવરી થઈ ગઈ છે. તો મેં કીધું ઓપનિંગ બી નથી થયું, અત્યારના શેની ડિલિવરી, અને ભગવાન માટે ડિલિવર થઈ ગઈ. પછી આ લોકો કે તમે આટલું લેટ કહો છો, હવે તમને મોટો ચાંદીનો થાળ જોયો છે. તો નાની નાની પ્લેટ્સ તો છે, પણ આટલો મોટો થાળ અને 11 વાડકીઓ તમને જોઈએ છે, અને બધું તમારા આંકડા બી એવા કે 9 પણ ન ચાલે, 11 જ જોઈએ. તો હવે એ ક્યાં એ બી થઈ ગયું. એઝ ઇફ મને તો લાગે છે કે એમને જ નક્કી કર્યું હશે કે મારે આટલું ખાવું છે, મારે આમ કરવું. હા, ફ્રાઈડે તો હજી હું જયભાઈને બોલાવું છું, એને જડભાઈ બોલો કે જયભાઈ બોલો, ઇટ ઇઝ સેમ, because he doesn't have emotions, which has started now. But 10 years I had to train him, because મેં કીધું ગાયક કંઠમાંથી બોલે, ભક્ત વૈકુંઠમાંથી બોલે. મેં કીધું don't be a ગાયક and waste your life. Forget what music is going and what beat is going. You just become a bhakta and sing. 10 years lagya him. He was polishing his way of singing. And I said, just polish your bhakti. So everything, every time when he performs well and everyone congratulates him, I'm backing him. And sometimes it is very samanya, means like a normal, and I call him and praise him. શરૂમાં તો એને ચક્કર આવી જતા હતા કે આખી દુનિયા કોંગ્રેચ્યુલેટ કરે ત્યારે તમે ટકોર પર ટકોર કરો, અને પછી તો આપણું મોઢું ખોલે એટલે પછી એને જ પૂછો, પછી કોઈ મર્યાદા નહીં. એવી રીતે ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી, ઓલ. દીપાલીને તો સમજ બી નહીં પડી હશે. વોટ ડીડ આઈ સે? ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી, વોટ? Swearing means you haven't experienced that, but he has experienced several times. You will experience once. અમારી પહેલી નેચરોપેથીની મિટિંગ થઈ ગઈ, હવે 4 મહિના પછી રિસર્ચ પછી મળો, then you'll realize. મારો બધો મેકઅપ નીકળી જશે ને પછી you'll realize how. When it comes to Krupadev, no compromise at all. You have to have bhakti. How much ever research you do, how much ever talent you have, but if you lack bhakti, you will not be praised or not even acknowledged. And nothing you have done but you have bhakti, that will also not do. You have to do your bit. So જે મતિની ગતિ નથી ત્યાં વચનની ગતિ ક્યાં હોય? હું તો એનાથી બી આગળ કહું કે હાર્ટ ઉપર એટેક થાય છે. ડિડન્ટ યુ રિયલાઇઝ? હા, હાર્ટ ઉપર એટેક. આઈ ડિડન્ટ સે હાર્ટ એટેક, પણ હાર્ટ ઉપર એટેક મીન્સ તમે આમ ઊભા હો ને એક માટલું ભરીને કે બાલડી ભરીને એકદમ ચિલ્ડ વોટર તમારા ઉપર નાખે અને કેવું તમને ન દેખાય, ન સમજાય. હૃદય બી પકડી નથી શકતું તો બુદ્ધિ શું પકડવાની હતી, અને બુદ્ધિ બી પકડી ન શકે, જીભ શું કહેવાની હતી. 172માં પ્રભુ કહે છે જ્યાં મતિની ગતિ નથી ત્યાં વચનની ગતિ. યુ વોન્ટ મી ટુ એક્સપ્રેસ, આઈ ઓલ્સો ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ કાન્ટ ફેધમ. I can't use the word I'm lost, but I'm in a trance. Something like an invisible magnet. You understood? Invisible magnet. પ્રેમ એક એવું ઇનવિઝિબલ મેગ્નેટ છે
જે તમારા પ્રેમ પાત્ર પાસે છે. એટલે ચિત્ત વૃત્તિ ગુંગાનો ગોળ કબીરજીએ કીધું. પહેલી વખત કબીરજીએ કીધું ગુંગાનો ગોળ છે. ગુંગો એટલે ડમ પસંદ અને ગોળ એટલે એને ગોળનો સ્વાદ કેવી રીતે આવે? બિંગ ડમ આવે. એની જીભ ખરાબ નથી થઈ ગઈ. હી કેન એક્સપિરિયન્સ ઇટ. એને ગોળનો સ્વાદ આવે એ કહી ન શકે. હવે છોડો ને, તમને હું કહું તીખાસ સમજાવો. તીખાસ તો કેવી શુદ્ધ અનુભૂતિ છે, ગહન અનુભૂતિ નથી. મરચું મેં ઘણાને ખવડાવી છે, રાઈટ? અને યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ થ્રુ ધ આઈસ વોટરિંગ, એન્ડ વેન ગિવન વોટર, એ જે રીતે પીએ એના પરથી એને શું થતું હશે એ અનુમાન કરી શકાય. પણ શું, લાઈક સો મેની પીપલ હેવ હેડ ધેટ એટમ બોમ્બ થિંગ. વોટ ઇઝ ઇટ કોલ્ડ? બોમ્બ. મેં તો કેટલાને અનુભૂતિ કરાવી છે. ખુદ મેં અનુભવ્યું નથી, બિકોઝ ઓલરેડી અલ્સર છે. અને જો આ લઈને ફાટી જાય તો પાછી એક શિબિર ડ્રોપ થઈ જાય. એટલા માટે શિબિરના કારણે. સો હાઉ વોઝ ધેટ એક્સપિરિયન્સ? તો તમે આ મોઢે કરશો. જેને લાગી છે તેને લાગી છે, તેને જ જાણી. તમે મોઢે કરશો આ લાઈન કે નો વે, યુ કેન ઓનલી સી હાઉ વી કેચ અ સ્ટમક, અને આંખમાં શું થાય. પણ થાય છે શું? આમ ચિત્ત તમારું કશે ચોંટતું નથી. આ તો શું, જેને ખાધી છે એને જાણ. સો પ્રભુ કેટલું મસ્ત લખે છે. જેને લાગી છે તેને જ લાગી છે, અને તેને જ જાણી છે, અને તે જ પીવું પોકારે છે. સો નાઇસ. નાનક, ગુરુ નાનક ખાતા નથી, પીતા નથી, ઊંઘતા નથી, પ્રભુની યાદમાં રડ્યા જ કરે છે. તે વખતે ડૉક્ટર ને એ બધા નહોતા, વૈદરાજ હતા. વૈદને બોલાવે છે, નાડી તપાસે છે. પણ નાનક તે વખતે બાલક હતા. નાનક કહે છે કે હે વૈદરાજ, પ્રેમ કોઈ બીમારી છે કે પકડાવાની છે? અને કદાપી એ બીમારી હોય તો પરમાત્મા જ એનો ઈલાજ છે. પછી જાય, પછી એની મા તે માં, રાઈટ? તો માં બહુ દુઃખી થાય છે કે બેટા તું દિવસે દુબળો થતો જાય. બિકોઝ એક તો ઊંઘે નહીં અને ખાય નહીં, એટલે એકદમ કરમાવા લાગ્યો છે. કંઈક તો ખાઈ લે, કંઈક થોડીક વાર તો સૂઈ જા. એટલે કે માં, જો થોડી દૂર એક પક્ષી છે, એ પક્ષીને તું બરાબર સાંભળ. એ પક્ષી એમ કહે છે, હમણાં પેલો મહારાષ્ટ્રમાં કાગડો આવ્યો છે ને, કશે ક્યાં છે એ કાગડો, સ્પીક્સ, પપ્પા આઈ લવ યુ, કાગડો. નાઉ ડોન્ટ ટેલ મી, એ વાયરલ વિડીયો બી તમે જોઈને, એટલે પપ્પા આ ગયે એમ બોલે, પપ્પા આઈ લવ યુ બોલે, અને એ બી કાગડો, પોપટ નહીં. તો આ પક્ષી છે ને એમ બોલે, પી કહા મેરા પિયા, પી કહા, એના પરથી આ પીયું શબ્દ છે. પી કહા. તો કે માં, પેલું પક્ષી જ્યાં સુધી એના પ્રિયતમ મળતો નથી ત્યાં સુધી નોન સ્ટોપ પીયું કર્યા કરે છે. તો હું શું કામ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર ન થાય ત્યાં સુધી અટકું? અને પછી બહુ સુંદર કે છે એની માન કે માં, અમારી બેની પ્રતિયોગિતામાં હું જ જીતીશ. પીયું નહીં, પેલું પીયું કરે છે પક્ષી નહીં,
હું જીતીશ, હું પરમાત્માનો સાક્ષાત. એટલે અહીંયા પ્રભુએ લખ્યું તે જ પી ક્યાં એટલે કે પ્રિયતમ કહા, પ્રિયતમ ક્યાં, એમ પીયું પોકારે. ઇટ્સ સો બ્યુટિફુલ. દેટ ઇનવિઝિબલ મેગ્નેટ. અને એ મેગ્નેટિઝમ પ્રેમમાં છે, પ્રેમ પાત્રમાં નહીં, પ્રેમમાં. એટલે બીજાને નથી થતું પાછું. જેવો તમને દર્શનનો ભાવ થાય છે એવો બાજુવાળાને નથી, કારણ કે તમારા પ્રેમમાં પેલું ઇનવિઝિબલ મેગ્નેટિઝમ છે. ઇટ્સ નોટ ઇન ધ પ્રેમ પાત્ર, ઇટ્સ ઇન પ્રેમ. પ્રેમ પાત્ર હોત ને તો એમની પાસે જઈને વિનંતી કરી લેતે કે કંઈ કરો ને મારું. પણ આ તાકાત પ્રેમમાં છે. આ એકદમ ક્લિયર રહેજો, પ્રેમમાં છે, પ્રેમ પાત્રમાં નહીં. હવે તમારો પ્રેમ પાત્ર પર છે, જે પાત્ર પર છે એ તમારું પ્રેમ પાત્ર. એટલે ઓફકોર્સ યુ વિલ ફીલ કે ઇટ્સ બિકોઝ ઓફ હિમ, બટ ઇટ્સ બિકોઝ ઓફ દેટ લવ, દેટ પ્યોર ડિવાઇન love, as Yoganand Paramahansa says, divine romance. For him, sadhana was not a tap marg, it was romance. And this patra also wants to explain the same thing. So, just imagine, એક વાર પ્રેમ ઉભરાયો, પ્રેમ જાગ્યો, એટલે એને જ ઈચ્છે. તમે પ્રફુલ્લાબેન જેવાને પૂછી જો, વિયેટનામની ઈચ્છા છે આવવાની કે ધરમપુર? વિયેટનામ ફરવા ફ્રી ટિકિટ આપો તમે. એ જ ઈચ્છે. મળે તો આનંદ વિભોર થાય, ન મળે ત્યાં સુધી એના જ સ્મરણ મારે. સો આર યુ સીંગ દેર ઇઝ ઓનલી 2 phases, દર્શન કાલ એન્ડ વિરહ કાલ. Either you are getting darshan or you are not getting darshan. બે જ કાલ છે. દર્શન કાલ કેમ બોલું? બીકોઝ એકચ્યુઅલી બોલવું જોઈએ સમાગમ કાલ. So years back, સમાગમ કાલ would mean sitting together, ગપ્પા અને સેવા કરો વગેરે. Slowly it has become, સમાગમ means પ્રવચન સાંભળવા મળ્યું, એ જ સમાગમ. All that informal sittings and pressing the feet and all is slowly because of the numbers and all. One time will come કે દર્શન મળી ગયો ને એને સમાગમ કહેવાય. હમણાં સાંભળવા માટે ટાઈમ નથી. So I am using the word દર્શન કાલ. દર્શન કાલ તો બીજું શું બની જશે? વિરહ કાલ. દર્શન મળે તારે ઉલ્લાસ, આનંદ વિભોર થાય અને એબ્સોર્બ કરે. અને વિરહ કાલમાં એનું જ સ્મરણ અતિશય પ્રગાઢપણે રહે. એટલે જો વિરહ અગ્નિ જાગી હોય, હવે સાંભળજો, હવે કંઈક તમે ન સાંભળ્યું એવું છે, મિલનના પાણીથી બુઝાવતા નહીં, વધારે ઉગ્ર થવા દેજો, ઇન્ફર્નો બનવા દેજો. અજ્ઞાન, આગ્રહ, અપેક્ષા, અહંકાર બધું જ એ યજ્ઞમાં ભસ્મીભૂત થઈ જશે. આપણે થોડો વિરહ જાગે એટલે તરત થાય કે લાવ જઈ આવીએ અને મિલન કરી આવીએ, એમાં એ આંખ પાછી ઠંડી થઈ જાય. કારણ કે વિરહ અગ્નિ એટલે પીયું. રાતના ઊંઘ આવે છે તો વિરહ નથી. ખાઈ પી શકો છો, સમજી શકો છો શું બનાવ્યું છે, બરાબર છે કે નહીં, તો વિરહ નથી. એને હજી તીવ્ર થવા દેજો. જલ્દી દર્શનમાં આટલું મળે, વિરહમાં આટલું બધું મળે. કારણ કે એમાં યજ્ઞ ઊભો થાય છે. વિરહ અગ્નિ કીધી છે. અતિશય હરિ પ્રત્યે વિરહ અગ્નિ જાગવાથી સાક્ષાત્કાર થાય છે. કારણ કે એમાં સીધું બલવા લાગે છે. અજ્ઞાન બલે, અહંકાર બલે, આસક્તિ બલે, અપેક્ષા બલે, બધું સીધું બલવા લાગે છે. મિલનમાં તો બાળવા જેવું છે એવું લાગે છે,
વિરહમાં તો બળવા લાગે છે. એટલે વિરહની આગને બુઝાવવાની કોશિશ નહીં કરતો, પણ વધારે પ્રજ્વલિત થવા દેજે. તું નહીં કરશે તો તારો સાહેબ કરશે. કપાલદેવને લલ્લુજી મુનિનું જો જોઈએ તો આટલી કોઈને વિરાગની હોય તો પ્રભુ એક દિવસ માટે બી દર્શન આપી શકે. પણ એ ગામમાં હોય અને કે 6 દિવસમાં નીકળી જાઓ, પ્રભુ 2.5 મહિના ઈડર રહેતા હોય તો લીલા લહેર ન થાય. 2.5 મહિનાનો સમાગમ કે 6 દિવસમાં નીકળી જાઓ. So this was all properly planned by him. Because this much આટલી દયા તો ચોક્કસ આપણે પણ આવી જાય કે જે આખું વર્ષ સમાગમ વિના ને પીયું ચાલતું હોય, હવે આવ્યા જ છે નિવૃત્તિ માટે, એમ કહી શકાય કે મને ડિસ્ટર્બ નહીં કરતા, આટલા ટાઈમ તમે આવજો, બાકી મને મારા ભાવમાં તો માનતે ને. પણ તમે પગપાલા કૃપાળુદેવ ગાડી વડે જાય છે તો એની પહેલાં પહોંચે એટલે કઈ સ્પીડ પર ચાલતા હશે ખબર મળે છે. અને ભાગે છે, પહેલાં 3 મુનિઓ, પછી પાછળ 4 મુનિઓ, અને એવી રીતે અમદાવાદથી ઈડર, તે વખતે અમદાવાદ સ્થિતિ હતી મુનિઓની, અને ભાગે છે એ જ આશાથી કે લાંબો સમાગમ મળશે, મહત્પુરુષનો વિશેષ અને નિરંતર સમાગમ. તો કે આ સમાગમમાં તો, અને આખી વાત બી સમ્યક દર્શન પછી 54માં સમ્યક દર્શન, ઈડરની ઘટના 55માં. હમણાં તમે લોકો રાજકથા સાંભળો છો એટલે તમે એ મૂડમાં છો. હા, 54, 55, 57 આમ જ બોલશે બધા. સો ઇટ વોઝ મેં પ્રભુને પૂછ્યું કે તમને આટલી દયા નહીં આવી લલ્લુજી મુનિ માટે? કે આમ તો કેટલા લિમિટેશન્સ ઓલરેડી છે. He wanted to break it, that also you didn't allow. So whatever must be your plan. આપણે છે ભગવાનના ડિવાઇન પ્લાનમાં કાંઈ માથાકૂટ ન કરી. આટલી દયા નહીં આવી એટલે મેં જોરથી ટપલી મારીને કીધું, હવે તો સ્પર્શ બી કરે છે ને મને, જોરથી ટપલી મારીને કીધું, અલિયા દયા આવી એટલે તો મોકલી દીધા કે હવે આ યજ્ઞ એવો ફાટે કે એની સાથે ચારિત્ર મોહ બી ખલાસ થઈ જાય અને દર્શન મોક્ષ શાયિક ભાવે જાય. સ્વાભાવિક ભાવે નહીં, શાયિક એવી ભાવે જાય એ માટે મહેનત કરી છે. એટલે દયા છે પ્રભુ. 4 ભૂમિકા છે. એક ભૂમિકા એવી હતી કે પુણ્યના કારણે સત્પુરુષનો યોગ થયો, સાનિધ્ય મળ્યું, સમાગમ મળ્યું, કોઈ વાર આપના જ ઘરે પધાર્યા હોય વગેરે વગેરે, વોટ એવર યોર પુણ્ય કેન ગીવ યુ, એ મળ્યું, ઉપસ્થિત છે સામે. પણ તમારી અંદર પેલું પીયુની પ્રેમ જ પાંગરો નથી. સો ફોર યુ ઇટ ઇઝ જસ્ટ ઓકે, અ ફેસ્ટિવ મોમેન્ટ, બસ. લાઈક હાઉ કે પેરેન્ટ્સને બહુ છે, we'll want to see our parents happy, so we will participate in everything. તમારી સ્ટોરી પણ સામે છે અને nothing is there within. So that was the first stage. Everyone has crossed this? Okay. So second is, ઉપસ્થિતિ હોય ત્યારે બહુ ખુશી થાય, અને જેવા ગુરુ ઉપસ્થિત ના હોય તો બહુ યાદ આવે. Is anybody in that stage? Okay. આ પ્રેમ પાંગરો છે તમને, કારણ કે સામે નથી ને યાદ આવે છે. સામે હોય ત્યારે તો તમે કનેક્ટેડ રહો, પણ સામે નથી ને તમને યાદ આવે તો તમને પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો છે. હવે થર્ડ સ્ટેજ છે જેમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો છે એટલું નહીં, પ્રેમ શુદ્ધ બી થયો છે. ગુરુની અનુપસ્થિતિમાં ગુરુ સામે જ લાગે, ઉપસ્થિત જ લાગે. I don't know whether he has crossed that Vira state or what is it. ઉપસ્થિતિમાં તો ઉપસ્થિતિ, પણ અનુપસ્થિતિમાં પણ ઉપસ્થિતિ અનુભવાય. હજી આ થર્ડ સ્ટેજ. and the last is the best, કે જ્યાં ઉપસ્થિતિ કે અનુપસ્થિતિ જેવું છે જ નહીં, નિકટ કે દૂર જેવું છે જ નહીં, બધી દિશાઓ સ્પર્શે, એમાં પરમાત્માનો સ્પર્શ અનુભવાય.
ટૂંકમાં દ્વૈત નાશ છે. તો કેવું છે? ઉપસ્થિત અનુપસ્થિત. ઉપસ્થિતિ અનુપસ્થિતિમાં બહુ દુઃખી, એમ સતત એમનામાં જ વૃત્તિ. પછી અનુપસ્થિતિમાં ઉપસ્થિતિ, મને કોઈ વિરોધ નથી. આઈ કેન ફીલ હિમ વિથ મી રાઇટ નાઉ. થર્ડ સ્ટેજ. And fourth stage, what are these two different situations? I don't know what is upasthiti and what is anupasthiti. What is to be near him and what is to be far from him. હું જ્યાં જાઉં ત્યાં પરમાત્માનો સ્પર્શ થાય. Isn't it a beautiful state? Wherever you are. But now you clearly know કે પ્રેમ પાંગરવો જોઈએ ને પ્રેમ શુદ્ધ થવો જોઈએ, ત્યારે આ અનુભૂતિ થશે. So isn't it the right patra between Chaitra Sud Ekam and Chaitravat Pacham? મિલન એન્ડ મિલન પછીનું અમિલનની સ્ટેજમાં પણ સતત એ જ મિનિમમ 2-3 વખત, 2 વખતથી વધારે કોને આ પાછું જોયું હશે? કે લગભગ બધા હાથ ઊંચા છે. હું જ રૂમમાં જઈને તરત જોયું મેં, આખું કલાક. બધું જોઉં આ બુંદે શું કર્યું, સિંધુમાં કેવો ભલી ગયો, અને છતાં બુંદ રૂપે રહેવાનું, અને છતાં સિંધુ રૂપ પોતાને અનુભવ થાય ને છતાં બુંદ રૂપે ડ્રામા ચાલે. એન્ડ ઓકે, સો પ્રેમના 2 રૂપ થઈ ગયા ને, એક મિલન અને એક વિરહ. બિકોઝ મિલન વખતે જે ગાનપણ સૂજે એ બી પ્રેમનું એક રૂપ છે, અને વિરહમાં જે થાય એ બી પ્રેમનું જ રૂપ છે. સો ઓફકોર્સ વિરહ શું છે? આ પીયુ શું છે? તો કે વિરહ કોઈ સિદ્ધાંત નથી. આમ જે શિબિરોમાં ઇઝીલી સમજાવી દેવાય એવું નથી કાંઈ. શિબિરમાં આવો, નાટક સમયસરમાં એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કંઈ કરીને બસ આ સિદ્ધાંત છે. જડ રૂપે જ પરિણમે ને ચેતન પરિણમે, આ સિદ્ધાંત છે. પ્રેમ એ કોઈ સિદ્ધાંત નથી. હા, પ્રેમ કોઈ દર્શન શાસ્ત્રની ધારણા નથી. સમ પ્રપોઝિશન ઓફ ધ ફિલોસોફિકલ ટેક્સ્ટ. In fact, when I had gone to Sri Satya Sai Babaji, and that time I was doing MA in philosophy, second year હતું મારું, first year હતું. And પેલું interview room, whatever it is said, but what are you doing? So I said, maybe he doesn't, you get blank, કે internal બોલવાનું કે external બોલવાનું. સો આપણું પેલી ટેવ હોય કે લોકો આગળ ક્યારે બી પૂછે કે હમણાં શું કરો છો રાકેશભાઈ, તો એ કે ભાઈ MA કરે છે. હમણાં શું કરે છે? તો કે PhD કરે છે. એવી રીતે. So I thought, let me go stepwise and not act very smart. What is happening within me and all. So I said, I'm doing MA in philosophy. Ha ha ha, full loss. Philos ne badle, full loss. And that's it, that's what I'm experiencing. આમાં કાંઈ નથી, બધું બહુ ડ્રાય છે. નથિંગ ઓફ વોટ આઈ એમ એક્સપિરિયન્સિંગ. બિચારા હજી તો 2+2 4 કરે છે ને આપણે પાયથાગોરસના થિયરમ સુધી પહોંચી ગયા. I said exactly, everyone in the world has praised me. આપણે બધું 4 પેપરમાં ફર્સ્ટ આવ્યા, નેક્સ્ટ યરના 4 પેપરમાં. સો obviously people would praise. This is the first person who is saying full loss. Philosophia meaning love for knowledge. એને બદલે કોઈ કહે છે કે love for knowledge, this is full loss. मैं तो I got मारो मेरा प्रसाद मिल गया, चलो वापस बस. So I got के focus क्या रखवानु. See, I've always done bhavana according to my beliefs till I realized the external life does not go on your bhavana, it goes according to Uday. So many, 83, then 2001, then 2011, બહુ ઊંચી ભાવનાઓ કરી અને જાણે આમ પાર જ પડશે એવું લાગ્યું. And suddenly Uday overtakes and I realize ભાવના હૃદયમાં રહે
અને ઉદય પ્રમાણે ચાલે છે. આઈ રિયલાઇઝ ટુ લેટ. 83માં એમ કે બસ આપણે ચારિત્ર અંગીકાર કરવું જોઈએ કોના બાપની તાકાત છે. જ્યારે મોને હરાવી અને હું તૈયાર થયો છું તો હવે કોઈ અર્થ. ઇટ ડઝન્ટ હેપન દેટ વે. ઉદય વિલ ટેક કંટ્રોલ ઓફ યોર એક્સટર્નલ લાઈફ એન્ડ યોર ભાવના ઇઝ ફ્રી. અંતરંગ સ્થિતિમાં નો બોડી કેન ઇન્ટરફિયર. બટ આઈ રિયલાઇઝ ક્વાઇટ લેટ કે અચ્છા આમ છે તો તારે બહુ વોટ એવર. વીરનું જે રૂપ છે ને એમાં પક્વ થવાય છે અને એના પછીનું જે મિલન છે મેચ્યોર પક્વ, અને એના પછીનું જે મિલન છે પુરસ્કાર પીપી. ધીસ વિલ બી આસ્ક્ડ ઇન પરાવર. કે વીર પ્રિપેર્સ યુ for a great love during Milan. Viraha prepares you to absorb more of his existence in his aura when you get it. So never say that Viraha Kal is waste of time. Viraha is the time for you to get mature. એટલા મેચ્યોર થશો રંગ બદલાઈ જશે, ટેસ્ટ બદલાઈ જશે. હું શેની વાત કરું છું? કેરી. કાચી કેરી મેચ્યોર થાય ને રંગ બદલાઈ જાય, ટેસ્ટ બદલાઈ જાય, તમારું ઇનર આઉટર બાહ્યાંતર બદલાઈ જાય. કારણ કે વીરના બંને ચિહ્નો છે, બાહ્ય અને આંતરિક. બાહ્યમાં તમે આમ થોડા ઉદાસ હો, તમારા આંખમાંથી આંસુ પડતા હોય એવા ચિહ્નો હોય, પણ નોટ નેસેસરી હોવા જ જોઈએ. અભ્યંતર કશે ચેન પડે નહીં, કશી ઈચ્છા થાય નહીં. રૂપ કુરૂપ લાગવા માંડે, સંગીત અસંગીત લાગવા માંડે, મ્યુઝિક નોઇઝ લાગવા માંડે, કશું જ ગમે નહીં. પીયું પીયું. ડોબો ક્યાં છે જે બગાડી શકે? પી કહા, પીચ ક્યાં, પી ક્યાં, એમ પડતી જાણે પીવું પીવું. એવું નાનકને સંભળાતું હતું એવી રીતે. તો કે એ કેમ કરે છે એનું પ્રિયતમ મળતું નથી એવી રીતે. એટલે એવી જાતની એક લગ્ની. સો ઇટ ઇઝ ભક્તના સાઈડથી કે તમારા અમારા વચ્ચે જે ઘૂંઘટ છે એ કોઈ પણ પ્રકારે હું હટાવીશ જ. એના માટે જે કંઈ દાવ પર લગાવવું પડે, યાવત મારા શરીરને પણ લગાવવું પડે તો હું લગાવીશ, પણ આ ઘૂંઘટ હું તોડીશ. સતીનું સાહસ જોઈએ, સતીનું સાહસ. જીવતા અગ્નિમાં પડવાનું અને અગ્નિમાંથી કમલ ખીલાવવાનું. અગ્નિમાં, છોડ પર નહીં, વીરની અગ્નિ ઉપર કમલ પ્રગટ કરવાની. સતીનું સાહસ ન હોય તો તું ભક્તિ માર્ગને લાયક જ નથી. Or don't say layak, don't make a permanent judgment. You need to increase and purify your devotion. So, એક જીત છે કે અદ્રશ્યને હું દ્રશ્ય કરીને રહીશ. અદ્રશ્ય એ પરમ તત્વ હું સ્પર્શી શકું, સૂંઘી શકું, અનુભવી શકું. When I say I can feel him, it has to be so જોરદાર વર્ડ હોવો જોઈએ. ફીલ. આમ ગુલાબ સૂંઘ્યો અને તમે આમ કહી શકો આઈ ફેલ્ટ ઇટ. ગુલાબ જાંબુ ખાધું અને કેટલું ક્લિયરલી તમે કહી શકો આઈ ફેલ્ટ ઇટ. આઈસ હાથમાં લીધો કે અગ્નિ હાથમાં લીધો એન્ડ હાઉ યુ કેન સે આઈ ફેલ્ટ ઇટ. એટલું સ્ટ્રોંગલી આઈ ફીલ હિમ. It should not come from that philosophy કે પરમાત્મા અત્ર તત્ર યત્ર. શું આપણે ગાતા હતા ને પહેલા? શું? અત્ર ને તત્ર તું સર્વત્ર. બસ આ કોરું કોરું છે. That feel, એટલું સ્ટ્રોંગ ફિલિંગ. તો એની જીત છે કે હું અદ્રશ્યને દ્રશ્ય કરીને. તો એની સાધના શું છે? તો દ્રશ્યને અદ્રશ્ય કરે તો અદ્રશ્ય દ્રશ્ય થશે.
થિયેટરમાં, સિનેમા હોલમાં કોઈ મૂવી જોવા ગયું છે? આટલા જ લોકો ગયા છે? બધા ગયા? દીપાલી નથી ગયો? ઓકે. નેવર ગોન ટુ અ થિયેટર? નો, યુ ડિડન્ટ પુટ યોર હેન્ડ અપ. હાથમાં દુખે છે એટલે ઓકે. અને કોણ મૂવી સ્ટાર્ટ થાય એની પહેલા પહોંચ્યું હોય, લાઇટ્સ ઓન હોય ત્યારે, એવી રીતે નવરા ડોલની જેમ? એવું બી ક્યારેક તો બન્યું હશે ને, આમ પોપકોર્ન ખાતા હોય એન્ડ બસ બસ બસ. કઈ બહુ ધુરંધર કાર્ય નથી કર્યું કે આમ હાથ ઊંચો કરે રાખ. સો વસ્તુ દેખાય, વ્યક્તિઓ દેખાય, તમારું શરીર દેખાય. હા, બિકોઝ આખો આમ 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 કર્યા કરતા હોય એટલે શરીર બી દેખાતું તો હશે. ધીમે ધીમે અંધારું થાય. વસ્તુ દેખાય, વ્યક્તિઓ દેખાય, તમારું શરીર દેખાય ના. દ્રશ્ય જ્યારે અદ્રશ્ય થયું ત્યારે સ્ક્રીન ઉપર જે અદ્રશ્ય હતું એ દ્રશ્ય થયું. તો કે મારી જીદ એ છે કે મારે અદ્રશ્યનો સાક્ષાત્કાર કરવો છે, તો મારી સાધના એ છે કે દ્રશ્ય અદ્રશ્ય થાય. જો એમ કંઈ આમ 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 આબરાકા ડાબરા જેવું કંઈ છે નહીં. તમારું મમત્વ ત્યાંથી ખસે એટલે એ અદ્રશ્ય થઈ ગયું. તમારા મનની વાત છે, આંખની વાત નથી. આંખ સામે બી ઘટના ઘટ્યો પણ તમને ઇન્ટરેસ્ટ જ ના હોય. આ ટ્રમ્પભાઈ જે કરે છે ચાલુ આખું ઘર જેવું હતું તેવું કશું દેખાતું જ નથી. ગઈકાલે કંઈક નેમીજીને કામ હતું, સો વી હેડ ગોન ટુ BKC. આમ 10 થી 8 વી ડોન્ટ મીટ ઓનલી, પણ હવે જેટલું મળે રમન ઇતને મેં ખુશ રહેના है, ભગવાનને સિખાયા है. પહેલાં આખો દિવસ સાથે રહેતા હતા, સત્સંગ કરતા હતા, એવી રીતે હવે 9:30નો એ નીકળી જાય. મે બી હી ઇઝ પ્રિપેરિંગ ફોર ધ 60th. સો ખાલી એટલું પૂછું કે ભાઈ ક્યારે મળશે મને, એટલે એટલું મારા મનને સમજાવી દઉં કે હવે 10 વાગ્યા, તો કે 8:30 થશે પણ લગભગ 9:30ની તૈયારી રાખજો તમે. હું કહું ઓકે. બીજું શું થાય? તો હમણાં એને કંઈક કામ પર જવાનું છે તરત જ, કંઈ કાલે કામ પર. તો ભાઈનું ઓબ્વિયસલી ટેન્ટ્રમ્સ તો સ્ટાર્ટ થઈ જાય. આર્યવીર ઇઝ ક્વાઇટ કંટ્રોલેબલ, પણ એનું એક દિવસ બી આમ થોડું વીક હોય તો મીન્સ મળવાનું ન હોય તો થોડા ટેન્ટ્રમ્સ તો થઈ જાય સ્ટાર્ટ. તો મને લાગે મારે ડિપ્રેશનની દવા લેવી પડશે. હું જીવું છું ત્યાં સુધી નહીં લેતો, હું મરી જાઉં એ દિવસથી યુ કેન ટેક. પછી હમણાં ગાડીમાં બોલતો હતો, એન્ડ યુ નો સમટાઈમ્સ યુ હેવ ટુ બી ડેફ બિકોઝ સેમ થિંગ એવરી ટાઈમ, સેમ ડાયલોગ, સેમ ટોન, એવરીથિંગ સેમ. તો મેં કીધું જસ્ટ ટેલ મી વન થિંગ, આઈ લવ યુ ઓર નોટ? હા, કે યુ આર ફિલિંગ આઈ લવ ઓનલી આર્યવીર એન્ડ ધીસ એન્ડ ધેટ, આઈ લવ યુ ઓર નોટ? હાથ પાડવી પડે ને તો મરી જાઓ. ના પાડતા ને એવું નહીં લાગતું હોય તો આઈ વિલ ટ્રાય માય બેસ્ટ. તો કે હાથ પાડવી પડે ને ના પાડું તો મરી જાઉં. પછી એને હાર પહેરાયો પછી ખુશ છે હમણાં. પ્રેમમાં પડવાથી સમજાય ભાઈ, કોઈના સમજાવવાથી નહીં. હવે આ સ્વાદની વાત છે. ચટણી કેવી છે, સરસ છે, અરે ચાખો એટલે ખબર પડે આંખમાંથી કેવા, કાનમાંથી ધુમાડા નીકળે ને બધું. કાંજીવડાનું પાણી કેવું હોય? કાંજીવડા હા, ખારું બોલે તો તું આખું નથી બોલી, ખાટું બોલે તો બી તું આખું નથી બોલી. એક શુદ્ર અનુભૂતિ બી તમે કહી શકતા નથી. ગઈકાલે 6 બડા ખાઈ ગયો. એને પહેલી વખત સુરતી ઘરમાં જ ખાધું છે, એની પહેલાં એને ખબર જ નથી કાંજીવડા એક્ઝિસ્ટેડ. ગઈકાલે મેં ના ખાધા અને એને ખાઈ ગયા. બેઝિકલી શું હતું? વાત એમ હતી કે મારી મમ્મીએ મને આમ શીખવાયું હતું કે થોડું કન્ઝર્વેટિવ થિંકિંગ અમારું ખરું, કે દીકરીને પરણાવી પછી આપણે ઘરનું પાણી બી નહીં પીવાનું, એવું બધું હોય ને. એટલે બેઝિકલી યુ હેવ ટુ કીપ અ લિટલ ડિસ્ટન્સ, કે જેથી કાંઈ ક્લેશાત્મક ન થાય. તો માય સિસ્ટર ગોટ મેરીડ 91 or something. ત્યાર પછી આઈ હેવ નેવર વિઝિટ, મીન્સ till 20 years I didn't know how her bedroom looks.
નેવર ગોન. કોક વખત વેવાઈનું જમણ હોય તો બી પપ્પા મમ્મી રાહુલ જાય, બટ આઈ નેવર યુઝ ટુ ગો. Ashna has no memories of me coming to their house. No photograph also. આ 3 ટાબરાઓ સ્ટાર્ટ થયા. એમાં પહેલો તો એટલો બોસી છે. ગઈકાલે મેં કીધું કે સી નેમીજ ઇઝ ઓલ્સો નોટ ધેર, આઈ એમ ફીલિંગ લોનલી, સો આઈ એમ ગોઈંગ ફોર અ વોક. મરીન ડ્રાઈવ પર વોક કરવા જાઓ. પણ ઇફ યુ હેવ એની ચોઇસ, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગો ટુ બ્રિજ કેન્ડી ગાર્ડન્સ, તો હું તમને ત્યાં લઈ જાઉં, હું મારું વોક કરું. યુ પ્લે ઇન ધ ગાર્ડન્સ. તો કે નો, કમ ટુ સુધીરભાઈઝ હાઉસ, બિકોઝ અમને સુધીરભાઈ તો ઇવન હી સેઝ સુધીરભાઈ, એન્ડ આઈ લાઈક ઇટ, થોડું ડિસ્ટન્સ રહે. સો યસ્ટરડે હી સેડ ટેક મી ટુ સુધીરભાઈઝ હાઉસ. કીધું બેનના ઘરનું આમ ખાઈએ નહીં, આ ન કરીએ તે, પણ ના, આઈ થિંક છેલ્લા 3 મહિનામાં હું એટલી બધી વાર જઈ આવ્યો છું કે લિફ્ટમેન પણ હવે મને સલામ મારે. અને એમાં હવે જમાયોને બી મગમાં પગ આવવા લાગ્યા છે, રિટાયર્ડ થઈ ગયા પછી. સોહમ, માનવ, આદિત્ય, આ બધા એકદમ મર્યાદાવાળા, પણ મોટા જે છે સિનિયર મોસ્ટ, એના મગમાં પગ નીકળ્યા છે. તો કે બાપા, તમને નિર્ગ્રંથ થવું હોય તો બધી ગ્રંથિ તૂટવી જોઈએ તમારે. તો યુ હેવ ટુ લર્ન હાઉ ટુ બ્રેક યોર કોન્સેપ્ટ્સ. You didn't like Chinese food, you broke that concept for someone. For whom did I break that concept? Thai, Chinese, now I can, hoy to I can eat. Ketchup I never used to have, Shreyansના કારણે I broke that concept. એને તો આખી સેન્ડવિચ એમાં તળીને ખાવી હોય કેચઅપ. બાપા યુ મસ્ટ હેવ. તો એનું પીરિયડ હતો ત્યારે મેં ચાલો એ કરો. એટલે આમાં જમાઈરાત બોલ્યા કે યુ હેવ ટુ બ્રેક દેટ કોન્સેપ્ટ કે બેનને ત્યાં નહીં જવાનું કે નહીં જમવાનું. તમારે જો ખરેખર આગળ વધવું હોય તો એક દિવસ રોકાઈને બતાવો. એન્ડ આઈ ડીડ ઇટ લાસ્ટ વીક. Means it was a sadhana for me. સાંજથી ગયો, રાત રોકાયો, સવારના યોગા કર્યું, આ કર્યું, બ્રેકફાસ્ટ કર્યું. મેં તો હવે મારી મીટિંગ છે, હું જઈ શકું? અને મેં કીધું હેવ આઈ બ્રોકન માય કોન્સેપ્ટ? યસ. મારે એકદમ નિર્ગ્રંથ થઈને દે છોડો, એક પણ ચીજ અટકેલી ના હોવી જોઈએ મારામાં. So this is, I think, because I've never seen my father ever go to the Sasural and staying there and all. પછી ગઈકાલે મેં સોહમને માનવને કીધું કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ બ્રેક ધ કોન્સેપ્ટ, તમે બે રહીને. તો કે બાપા 2 વાગે રાતના અમે પાછા ચાલ્યું, સસુરાલમાં નહીં રોકાવો. મેં કહ્યું શો જે સ્ટેટ. ઓફકોર્સ હવે એના દિવાળી ડેઝ ચાલે છે હમણાં. મીન્સ આઈ થિંક એવરી વીક ધ કિડ્સ ટેલ મી કે પ્લીઝ કમ ટુ નાનાઝ હાઉસ, સુધીરભાઈઝ હાઉસ. અને વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે ઇઝ દ્રશ્ય અને અદ્રશ્ય કરવા લાગો તો અદ્રશ્ય દ્રશ્ય શરૂમાં નહીં સમજાય. યુ વુડ વોન્ટ ટુ હાઇડ ઇટ. કે આમ આપણું બહુ ભક્તિ છે અને બહુ વિરલ લાગે છે. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ધ ફેમિલી મેમ્બર્સ ટુ નો, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ધ વર્લ્ડ ટુ નો, વિચ ઇઝ ફાઇન. એવું જ થાય, પણ ઇટ વોન્ટ સ્ટે. ઇવેન્ચ્યુઅલી યુ વુડ નોટ કેર ફોર એની વન. એવું છે. પણ શરૂમાં થોડું અટપટું લાગે. નવું દારૂ પીઓ તો તમને આમ ઉલટી જેવું થાય ને બધું. થોડા ટાઈમમાં દારૂ પીને આવશો ને, તમને બાજુવાળાને ખબર બી નહીં પડે કે તમે દારૂ પીને આવ્યા છો. જે ખરેખર દારૂડીઓ છે એ લથડિયા મારે એને ન કહેવાય. જે દારૂ પીને આવે અને નોર્મલ લાગે એ ખરો દારૂડીઓ છે, અને એ ખરો પ્રેમી છે. મુલ્લા નસરુદ્દીન આવ્યા એક વખત, એની વાઈફે ઝઘડો સ્ટાર્ટ કર્યો. એટલે વાઈફ ઝઘડો સ્ટાર્ટ કરે એટલે લોકો ભેગા થઈ ગયા. તો કે શું થયું? તો કે મને ખબર જ નહીં કે 20 વર્ષ લગ્નને થયા, મને ખબર જ નહીં આ દારૂ પીએ છે. તો કે તને આજે ખબર પડી એટલે આજે બહુ પીને આવ્યો ને કંઈ નાટક કર્યા? તો કે નહીં, આજે જ એમને પીધું નથી એટલે એકદમ જુદા લાગે છે. એટલે મેં પૂછ્યું કેમ આટલા જુદા છો? તો કે આજે મેં પીધું નથી. તો દરરોજ દેટ મીન્સ પીતા હતા એને. તો એનો ઝઘડો. પીને જીવો, કંઈક મજા જ ઓર છે. ઓફકોર્સ પ્રભુ લખે છે મોહ બળવાન છે, એવું પરનું આકર્ષણ.
And it takes time. How much we understand. 5 ઉપર પંખો ચાલે? કોને આ મિડલ ક્લાસ છે જેને ત્યાં એસી નથી ને પંખો ચાલે? The new generation does not even know that there is something like fan. કોણ હજી પંખો ચલાવે? Oh, good. So this is for you then. કે 5 ઉપર ચાલતો હોય પછી આપણે સ્ટોપ બી કરીએ ને, ઇટ ટેક્સ ટાઈમ ટુ 5, 4, 3, 2, 1, 0 પર આવતા. હાઉ મચ વી હેવ અન્ડરસ્ટુડ કે પરમાં સુખ નથી, કોઈનું નથી વગેરે વગેરે, પણ સ્ટીલ ગ્રેન્ડ ચાઇલ્ડ ઇઝ ગ્રેન્ડ ચાઇલ્ડ. ધ થ્રિલ ઇઝ ડિફરન્ટ. રમન, you have to agree, the thrill is different. Who gives you any thrill? Kinnari can give you any thrill now? Anushka can give you any thrill? Nothing. એ પેલો ટ્યાઉં ટ્યાઉં કરે અને આપણે એમ લાગે કે બસ એના માટે પીવું. શું કરે? જમી લીધું, દૂધ પી લીધું. એની દીકરી એટલી સક્ષમ છે ખવડાવવા પીવડાવવા, તારે પૂછવાની જરૂર નથી. પીવું હોતા કે નહીં? પીવું, હા કે છે. બસ આવું ભગવાન માટે તો આકર્ષણ થાય, પાછી અપેક્ષા થાય, પાછી તૃપ્તિ ન થાય, પછી પાછું અનિત્ય અને એકત્વ ભાવના આવે કે બધું નાશવંત છે અને હું એકલો છું. એમાં કંઈક હેપી બર્થડેની ગિફ્ટ લઈ આવે, પાછું પેલું વૈરાગ્ય ઠંડો થઈ જાય અને એક કાર્ડ બનાવી આપે અને ભગવાન જાણે શું ચિત્રે એમાં, બટ દેટ ઇઝ અ કાર્ડ. એન્ડ યુ શુડ જસ્ટ નો કે એને પેલું ક્રેયોન ટચ કરીને આમ કર્યું હતું, બાકી યુ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ એનીથિંગ. પણ હરખ કેટલો આવે. And the same old story, the same thing happened when you first saw her also. And you realize that she is not wrong or bad, but Bhagwan is right. કે આપણે એકલા જ છે ને આપણે એ છે, એ કંઈ ખરાબ નથી, પણ એકલો જ આવ્યો છે, એકલો જ જીવવાનું ને એકલા જ મરવાનું છે, સાથે જમીએ તો બી એકલા જેવું જ છે, વગેરે 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 વગેરે. મુલ્લા નસરુદ્દીને સ્વિમિંગ શીખવું તો એને કોચ રાખ્યો અને કોચે કીધું કે ઓકે, આ દિવસે તમે ઘાટ પર પહોંચી જજો. ઇટ વોઝ નોટ લાઈક સ્વિમિંગ પુલ વારાણસીની વાત છે. તો કે તમે ઘાટ પર પહોંચી જજો અને હું તમને તરતા શીખવાડીશ. પહોંચ્યા ત્યાં પહેલાં કોચે કીધું કે કંઈક કામ છે, તમે પાણી સુધી પહોંચો. દાદરા ઉતરતા છેલ્લા 3-4 દાદરા હોય ને થોડા લીલવાલા હોય, પાણી આવે પાણી જાય એટલે થોડું લપસ્યા. કિનારા પર જ પડ્યા પાણીમાં. છોલાયું, થોડું ઘણું છોલાયું હશે ને. આ છોકરાઓને જે થાય ને એવું આટલું થાય, પણ આખા ઘરને ઊભું. પાછા આવતો કોચ નીચે જતો તો કે ચલો. ના રે ના, છીછરા પાણીમાં આટલું વાગી ગયું તો ડીપમાં તો શું હાલત થાય. શેલો વોટર્સમાં આટલું છોલાયું તો ડીપમાં ન થાય, આ શેલોમાં જ થાય. ના બાપા, આપણે એક વ્યક્તિ ઉપર રાગ કર્યો તો આપણે કેટલા દુઃખી થયા. હવે ભગવાન ઉપર કરવો નથી. એટલે ભગવાનમાં આવું ન થાય. આ શુદ્ર વ્યક્તિમાં જ છોલાય, પણ એવા દાજી ગયા છે ને એટલે પ્રભુ કે મોહ બલવાન છે. કે આટલી સમજ છે છતાં મોહ કે ના, પાછું પેલું રડા રોડ નહીં જોઈએ, પાછું પ્રેમમાં પડશું ને પાછું વિયોગ થશે ને પાછું રડવું આવશે. Now enough, now I want to be in deep silence. I don't want to go on crying. અહીંયા કે પીવુંમાં જે મજા છે એ સાયલન્સમાં નથી. સો આ ઝૂલો તો ઝૂલ્યા જ કરવાનો છે કે ક્યારેક ભક્તિ, ક્યારેક ધ્યાન, ટિલ યુ સે કે જસ્ટ લેટ whatever is happening, let it happen. And that is the time things start. So વિરહની બેચેની તો છે. એક વખત ઇન્ફોર્મલ સત્સંગમાં કીધેલું કે આરતી પછી આપણે બેટર નેમી, યુ આર નોટ ધેર, યુ આર ગોન ફોર સમ મીટિંગ એઝ યુઝ્યુઅલ. ટોસ્ટરમાં તમે બ્રેડ નાખો, બ્રેડ સોફ્ટ હોય પણ ટોસ્ટરમાં નાખો એટલે બહાર નીકળે કડક. તમારું ચિત્ત સત્સંગમાં સોફ્ટ થયું હોય પણ પાછું સંસારમાં જાય
કડક થઈ જાય એન્ડ યુ કેન એકચ્યુઅલી ફીલ કે તમારી ભાવના એકદમ હાર્ડ થવા લાગી. કરુણા હેઝ ડ્રોપ્ડ, દયા હેઝ ડ્રોપ્ડ, સેન્સિટિવિટી હેઝ ડ્રોપ્ડ, એક્સેપ્ટન્સ હેઝ ડ્રોપ્ડ, લવ હેઝ ડ્રોપ્ડ, નાવ યુ વોન્ટ જસ્ટિસ, યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ફોરગીવ, વગેરે વગેરે. અને સોફ્ટ થાય એ બી ખબર પડે કે આમ એકદમ સોફ્ટ બ્રેડ છે. તો સંસાર તો ટોસ્ટર છે. તારી બ્રેડને સોફ્ટ રાખવી હોય તો દૂધમાં પલાળેલું રાખ બાપા, ભક્તિમાં પલાળેલું રાખ. ટુમોરો બીંગ રામ નવમી, આઈ એમ ફીલિંગ ઇટ કે કૈકેયી વોઝ નોટ ઓનલી ધ મોસ્ટ બ્યુટિફુલ લેડી ઓફ અ ટાઈમ, લાઈક હાઉ મિસ વર્લ્ડ, મિસ યુનિવર્સ એવી હતી, બટ most wonderful nature in the whole of Ayodhya. And what went wrong? જેના કારણે રામાયણ, wrong association, mantra, wrong association, kusang. What did the kusang do? She loved Ram more than Kaushalya. પહેલા દોડીને આવે તો કૈકેયી પાસે જાય રામ, અને ભરત used to go to Kaushalya. એટલું very wonderful. She loved Ram, and when she heard about Ram Abhishek, she was the happiest person in Ayodhya. And that kusang mo balwan ho gaya. What did the kusang do? Change the focus from Ram to તારું શું થશે કૈકેયી? કૌશલ્યનો દીકરો રાજા બનશે એટલે કૌશલ્યાનો તો તેવર કેવા હશે? તારે એની નોકરાની થઈને રહેવું પડશે. કૈકેયી ખુશ શું થાય છે? એમ મંથરાએ કીધું. વોટ ડીડ શી ડુ? ફોકસ વોઝ ઓન રામ, સો ધેર વોઝ હેપીનેસ. ધ ફોકસ કેમ ઓન હરસેલ્ફ. વોટ વિલ હેપન ટુ મી? આઈ વિલ ગેટ અ સેકન્ડરી સ્ટેટસ. ફિનિશ ઓલ ધ ભાવનાસ. અને 14 વર્ષનો વનવાસ, એક ક્ષણનો કુસંગ. અને મોહ કેટલો બલવાન છે કે રામને માટે કેટલી ખુશ. એક કલાકની અંદર રામને 14 વર્ષનો વનવાસ માટે માંગણી કરે છે દશરથ. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે વન કુસંગ કેન ચેન્જ યોર ફોકસ ફ્રોમ ભગવાન ટુ મની. કે મની, ઇફ યુ શુડ હેવ મની, ઓકે હવે સંસારમાં તો રહેવું જ પડશે, ટોસ્ટરમાં જવું બી પડશે. નાવ ધ ઓનલી ઉપાય કે ઘડી ઘડી સત્સંગ કરતા રહો, કે એટ લીસ્ટ યુ રિયલાઇઝ કે માય બ્રેડ હેઝ બીકમ હાર્ડ. આઈ એમ નોટ ગેટિંગ ધોઝ ફિલિંગ્સ નાવ. યુ કેન રિપેર ઇટ એટ ધ રાઇટ ટાઈમ, રાઈટ? વોટેવર. વીરાની એક બેચેની છે, મીઠું દુઃખ છે. આઈ ડોન્ટ નો વેધર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓર નોટ. દુઃખ અને મીઠું દુઃખ જે દુર્ભાગીને ન આવે, સૌભાગ્યને જ આવે. આ પત્ર બી સૌભાગ્યભાઈને છે. કોઈ ભાગ્યશાળી, સૌભાગ્યશાળી, સદભાગ્ય જેના હોય તેને જ આવું મીઠું દુઃખ આવે. બાકી બધું ઢોંગી દુઃખ તો બધાને હોય, એ તો ગણતરીમાં, એમને તો ઢોંગમાં મુકાય છે. સાચા દુઃખી કોણ? તો કે વીરમાં પીડાતો ભક્ત. સાચો સુખી કોણ? તો કે પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ. બીજા બધા અમારી ગણતરી છે એમાં તો કે ન સુખીમાં ન દુઃખીમાં ઢોંગી. બે પ્રકારના હોય, સુખાભાસી ઢોંગી, દુઃખાભાસી ઢોંગી. તારું દુઃખ બી સાચું નથી, એમ માથું દુખે એમાં દુઃખી. આ ટ્રમ્પભાઈ કઈ કર્યું તો નેમીએ કીધું કે હવે હીરા લઈને ગોટી રમો. હવે તો હીરાનું શું, જે જાતનું એમને ટેરિફનું બધું નાખ્યું, હવે તો અહીંયા કોઈ લેતું નથી, એક્સપોર્ટ થવાનું નથી, તો કે ગોટી તો રમો. તો બીકેસી કહેતો ગઈકાલે બધાને લખોટા આપવા માટે કે તમારા પેકેટ કાઢો અને માર્બલ્સનો ખર્ચો નહીં કરો, હીરા સાથે રમો. કોઈને બી પૂછે, કોઈ બી મળી જાય હીરા વાળો તો કે પાન ખાવા ગયો હતો. મિહિરભાઈ ગઈકાલ મેં બહુ મોડા આવ્યો, મેં કીધું ઓફિસમાં એટલું કામ તો અરે ના પાન ખાવા ગયેલો બૈરા સાથે. એમાં મેં તો બૈરા સાથે કે એવું પૂછ્યું બી નહોતું, પણ આનો બહુ શંકાશીલ સ્વભાવ.
એટલે કે તમે કોની સાથે પાન ખાવા ગયા? તો કે મારી સગી બૈરી સાથે. કરવાનું જ નથી કઈ કામ, તો ઘડી ઘડી માંગે કે પીયું પીયુંની જેમ સેવા માટે આપો, સેવા આપો, કારણ કે કંઈક છે જ નહીં ત્યાં કરવાનું. કેવી પીડા હશે. આઈ ડોન્ટ નો હાઉ ટુ કમ્પેર ઇટ. અજગર જોયો છે? અજગર, પાયથન. સમજો તમે સૂતા હોવ અને એ પાયથન આખો તમને વીંટલાઈ ગયો છે, અર્થે એટલીસ્ટ અડધો વીંટલાઈ ગયો છે, અને તમને શું થાય? એવું પ્રભુના વિરહી ભક્તને થાય. આનાથી વધારે હું કાંઈ નહીં કહીશું. આમ સર્પ કુંડલી બનાવીને હોય અને આમ છટકી જ ના શકો, પ્રભુને ભૂલી જ ના શકો, અને ઉદયો ચાલ્યા જ કરે. ક્રૂઝમાં જવાનું છે, અહીંયા જવાનું છે, અહીંયા જવાનું છે, આપણા જ પાપ, આપણે કરેલી ઈચ્છાઓ, અને કશું જ ગમે નહીં, કશું જ ગમે નહીં. ન સ્પર્શ ગમે, ન રસ ગમે, ન રૂપ ગમે, ન આકાર ગમે, ન ગંધ ગમે, કંઈ જ નહીં. આમ ચેન જ ના પડે, અને અખંડપણે તમારું ચિત્ત કે હવે અજગર મને ખાઈ નહીં જાય, કે કોબરા લઈ લો, કે આ મને આમ 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 કરે. એટલા નાગીન ડાન્સ કર્યા તમે, પછી મને ખબર પડી નાગીન મૂવીનું જ છે. બધું આ કેમ પાછળ દર વખતે આ કોઈ આમ કપડું મોઢામાં રાખે, અને કોઈ હાથમાં રાખે, અને કોઈ કોલરમાં રાખ, તો કે નાગીન મૂવીનું જ છે. આપણે મેં તો આગ્રાનો તાજમહાલ બાય નાઇટ જોવાનો હતો, તો વી વર કમિંગ બેક. So we were 4 people in the car and I had my pods, અને હું સાંજની ભક્તિનો ક્રમ કરતો, અને આ ભાઈ સાહેબ બાજુમાં હતા નેમી, અને એવા ગાંડા કાઢતા હતા. એટલે સડનલી આઈ ફેલ્ટ વોટ હેપન, વોટ આર યુ હિયરિંગ? મેં પોડ કાઢ્યા તો હી વોઝ હિયરિંગ ધીસ સોંગ, અને આઈ સેડ ધીસ ઇઝ ધ સોંગ આઈ વોન્ટેડ. I was hunting for some song which can, you know, bring that emotion I wanted. એ તો એમને, because he loves old songs and all, તો એ તો એને તો એમને વગાડ્યું હતું. સોહમ હતો, આશના હતી, ને અમે બે હતા. અને મેં તો કાઢીને ખાલી બીકોઝ એવા ગાંડા આમ 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 કર્યા કરતો હતો. સો વોટ હી ઇઝ હિયરિંગ એના માટે મેં કાઢ્યા, અને આ સોંગ આવ્યું. ધીસ ઇઝ ધ સોંગ આઈ વોન્ટ ફોર ઓલ 8 days. પછી જયભાઈને કીધું તો કે હા, પણ મેઇન સોંગ કયું? મેં તો આ જ છે. મેં કીધું લિરિક્સ બદલી નાખજે, જેટલા બદલાય અહીં કરે. મેં કીધું એને એમ કે બાપા લાઈક ધીસ સોંગ તો ગાશું ગમે ત્યારે, પણ મેઇન થીમ સોંગ શું? મેં કીધું આ જ થીમ સોંગ છે. તો જસ્ટ બધું સામેથી જ પીછાયું છે. સાચે તમે ક્રેડિટ આપો, પણ હું શું લઈ શકું? આગ્રામાં મને સોંગ આપી દે, પહેલામાં મને આ આપી દે. આ ટ્રેનનું તો કોઈ વિકલ્પ કોઈને બી હતો. હજી તો ડિસેમ્બરમાં ભગવાનની કૃપાથી થશે, પણ મારી ઈચ્છા મહાવીર જયંતિની છે, કારણ કે કરુણાનો ઉપદેશ ભગવાને. અને તમે જે રીતે હાથ જોડો, મને લાગે તમે લેટ છો જ ડિલિવરીમાં, ને તો આટલું એ ન બોલે. મેં કીધું 31st કરી દે, બધા આવ્યા હોય તો એનિમલ હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન કરી દે, PM ને કહેવાનું. તો આ બધું પછી કે ના, આપણી ઈચ્છા સાહેબ મહાવીર જયંતિની છે. હું તો તમને ખબર કેટલો ભોલો. હા, ભગવાન મહાવીર ના જન્મ દિવસે આવું કરુણાનું ઉદ્ઘાટન થાય તો એક જુદું જ માહોલ બને. તો કે તો પછી એ જ રાખો. So whatever he wants to buy time, 4 months more. So I've not even reached to where I wanted to reach, but I have 20 minutes more. બસ સમજી લો કે સરથી વીંટલાય, અને બીજું શું જ પડે. ઇમેજિન એની કેવી સ્થિતિ થશે કે યુ કેન હિયર ધ ફૂટસ્ટેપ્સ બટ યુ કાન્ટ સી હિમ. યુ કેન ફીલ હિમ બટ યુ કાન્ટ ફીલ હિમ. You understood? એક લોક રંજન માટે તમે પ્રોગ્રામ કરો, આરતી કરતા હોય, the moment you know the photographer is focusing on you. એની પહેલા દમ બી નહોતો આરતી કરવામાં.
તમે આમ બેઠા છો, ધ મોમેન્ટ યુ રિયલાઇઝ, યુ નો, પેલું સ્ક્રીન પર દેખાય ને ક્રાઉડ શોટ્સ, રાઈટ ઓર રોંગ, કાંઈ થતું નથી તારા અંતરમાં, બટ કેમેરા તમારા જે ભક્ત નથી બન્યો ને, પ્રેમી ભક્ત, એ ફોટોગ્રાફર પ્રમાણે એની મુદ્રાઓ ચાલે. પણ જેને અંદર વિરહ અગ્નિ હોય અને મિલનનો અવસર બને તો એનો ઉમંગ સાચો હોય, એનો વિરહ બી સાચો હોય. આંસુ જ એની દ્રવ્ય પૂજા છે. I asked them, I had told them કે મને મારી ભક્તિ ઉપર ભરોસો છે, તમે અભિષેક માટે કલશ નહીં રાખતા, હું આંસુથી જ ભગવાનના પગ ધોઈશ. મેં કીધેલું કે નહીં તમે, એન્ડ દે સેડ પર સમથિંગ ગોઝ રોંગ, એમ કે અમે તૈયારી રાખશું. કે પણ એટલું તો થોડી રડાય કે આમ પગ ધોવાય, મને મારી ભક્તિ ઉપર ભરોસો છે. કે તમારો ભરોસો, પણ અમે ખાલી રહેવા દઈશું. પછી આઈ ફેલ્ટ દેટ મોર્નિંગ કે લેટ ધ ટ્રેડિશન ગો એઝ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ. પછી ઓન માય પર્સનલ લેવલ આઈ વિલ ડુ વોટ એવર. બાકી આઈ ડોન્ટ નીડ એની દ્રવ્ય. ઇટ હેઝ ટુ બી સેલ્ફ પ્રોડ્યુસ દ્રવ્ય પૂજા. આંસુઓથી જ હું પક્ષાલ કરતે અને બરાબર રૂમાલથી લૂછવું પડતે એટલું કરતે. ઇન ધ મોર્નિંગ આઈ ફેલ્ટ નો દૂધ પાણી જેમ છે એમ રાખો, પછી બધું એટલે દ્રવ્ય પૂજા એક એવો આર્ત પોકાર છે. અને એટલે જ કહું, વિરહની જે પીડા છે ને એ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય મને પૂછતા જ નહીં. કારણ કે આ અગ્નિ કોઈ ચેષ્ટાથી લાગતી નથી ને કોઈ ચેષ્ટાથી બુજતી નથી. એ લાગે છે, એ તો કીધું, એટલું તો પૂરું કરી દઈશ કે ચરણ સંગથી જ લાગે છે. તમે કોઈ બી ચેષ્ટા કરશો ને, ચેષ્ટાની વાત જ નથી, એ પ્રેમ જ પાંગરવો જોઈએ. અને શુદ્ધ થયો છે એ વિરક્તિ ઉપર નક્કી થશે કેટલું વૈરાગ્ય છે, એટલો તમારો પ્રેમ શુદ્ધ થયો છે, અને શુદ્ધ પ્રેમ કામ કરશે. સો ડોન્ટ આસ્ક મી હાઉ. આ વિરહની જે અગ્નિ છે એ કઈ રીતે લાગે, નો બડી હેઝ બીન એબલ ટુ એક્સપ્લેન. કેવી રીતે બુઝાવી શકાય, પહેલાં જ મેં કહી દીધું, બુઝાવતા જ નહીં. ન બુઝાવવામાં વધુ લાભ છે. પણ સમજો કોઈ કારણસર તમને બુઝાવી બી હોય તો એ બી ચેષ્ટાથી નહીં થાય. એ એક ગહન અનુભૂતિ છે. ડોન્ટ ઇવન વિશ ટુ એક્સટિંગ્વિશ ઇટ, કે હવે તો પ્રભુ વિરહનો અંત લાવો, એવું બોલતા નહીં. વિરહ ઇઝ ધી ઓનલી હોપ. વિરહ ઇઝ ધી ઓનલી હોપ ઓફ સાક્ષાત્કાર. So why do you want to say કે વિરહનો અંત લાવો પ્રભુ? That is the old વિરહ જાગ્યો તો હવે કે જો હવે સવાર થશે. ભલે રાત ગમે તેટલી લાંબી હોય, પણ ચોક્કસ વિરહ જાગ્યો છે, હવે ચોક્કસ સવાર થશે. So it's becoming very easy for me to speak today because I'm just saying what I'm feeling. It becomes, so I don't know, it's not like a proper study, but we'll make it into a proper 4-day study later. પણ કેમ વિરહનો અંત લાવો છે? કોઈ બીમારી છે વિરહ? અરે એ તો પરમ સ્વાસ્થ્યની શરૂઆત છે. It's the beginning of a good spiritual health. એક રાજાનો દરરોજ મુજરાઓ અને શરાબ અને એમાં જ ડૂબેલો રહેતો. એક દિવસ બધો પ્રોગ્રામ પતી ગયો, પણ ઊંઘ જ ના આવે. સવાર સુધી ઊંઘ નહીં આવે. જેમ શરનાર પિત્તોને થતું હશે, હવે ઊંઘ જ નહીં આવે. ઇન્સોમિયા સ્ટાર્ટ્સ વિથ નો પ્રોબ્લેમ. સો એક દિવસ ઊંઘ નહોતી આવતી. 4:30, 5:30 થયા હતા. તો બગીચામાં ફરવા જાઓ. તો બગીચામાં ફરવા ગયા અને આમ પવન આવતો હતો, અને એ બી ફૂલ ફ્રોમ ધ ફ્લાવર બેડ.
ઓર ફ્લાવર બેડ વોટ એવર યુ સે. અને ત્યાંથી આવતો તો એને માલીને પૂછ્યું કે આટલી દુર્ગંધ શેની છે? તો કે સાહેબ દુર્ગંધ નથી, આ તો સરસ ફૂલની સુગંધ છે. જે હંમેશા શરાબમાં ડૂબેલો હોય ને એને ખબર બી ન પડે કે આ ફૂલની સુગંધ છે. જે મોહમાં જીવતો હોય ને એને ખબર નથી કે વિરહ તો એક સુગંધ છે. સો વાય ડુ યુ વોન્ટ ધ વિરહ ટુ એન્ડ? આઈ એમ ટેલિંગ યુ, આફ્ટર એન્ડિંગ યુ વિલ રિગ્રેટ. બહુ મજા છે આંસુ પાડવામાં. આમ અંદર સ્વચ્છ થઈ જાય. નોટ નેસેસરી કે આ બાહ્ય ચિહ્ન હોવા જોઈએ. આ તો આના પરથી આપણે અનુમાન કરી શકીએ, પણ આવા બાહ્ય ચિહ્ન હોવા જોઈએ. કેટલી વખત see, at least those who have observed me, so tears do roll on my cheeks, but you will see my face very shant. And it just people have different mudras to do. I don't, because it's suppression nu radwanu hoy ne tyare you make faces. When it's just a flow of emotions, no, you are calm and still you are tearing. But of course, when I did tilak and I got to touch God, and that was not in our plan, of course. કે હવે 3 મિનિટ રડજો સાહેબ, એવું કંઈ પ્લાન થતું હશે? અમારે તો સોંગ બરાબર પ્લાન થયેલું કે ચોક પુરાવો ત્યારે રંગોલી કરવાની, કાજલ લગાવો ત્યારે કાજલ કરવાનું. We had planned it that way and everything went haywire because of this crying. So, but when I touched ભવો ભવતી suppressed વિરહ, it just came out. So મને ચીસો પાડવી હતી, ચીસો. બટ આર્યવીર સામે ઊભો હતો ને અત્યારના બી એને એ જ યાદ છે કે બાપા, આઈ સેડ વોટ હેપન ઓન ધ સ્ટેજ? સો કે બાપા ફર્સ્ટ યુ ડીડ તિલક, ધેન યુ ક્રાઇડ અ લોટ. હી સ્ટાર્ટ્સ હિઝ સ્ટોરી ધેટ વે ઓનલી બીકોઝ યુ આર સ્ટેન્ડિંગ ધેર. મેં કીધું એ ડરી ન જાય કૃપાળુદેવથી, એટલે મોઢામાં નાખીને રડી લીધું, ને તો ચીસો પાડીને રડતે. સો દેટ આઈ કુડ રિયલાઇઝ કે ઇટ ઇઝ માય સપ્રેસ્ડ કોઈક ભાવનો વિરહ. અત્યારે આઈ એમ નોટ એક્સપિરિયન્સિંગ વિરહ ઓલ્સો, બટ કોઈક ભવ સુધી એ વિરહની વેદના ચાલી હશે, વિચ વોઝ સપ્રેસ. સડનલી ઇટ કેમ આઉટ. પેલું આ પહેરવાનું બી કંઈ હતું થોડી આપણા પ્લાનમાં, બટ મારું રડવાનું રૂમથી સ્ટાર્ટ થઈ ગયેલું. એટલે આ એકચ્યુઅલી શેટની ઓઢણી હતી, મારી તો છે બી નહીં, મારું કોસ્ટ્યુમમાં હતું જ નહીં પ્લાનમાં. એવરીથિંગ વોટ યુ સી ધેર, એવરીથિંગ વોઝ લાઈક ધ પ્લાન ગોઈંગ રોંગ. સો આઈ શું કહેવાય, ડુસકા આવવા લાગ્યા. તો મેં કહ્યું હાઉ વિલ આઈ સ્ટોપ ધેટ? એટલે શેઠે પહેર્યું હતું, મેં એનામાંથી એના ખબામાંથી લઈ લીધું કે કોઈ વાર મારે મોઢામાં નાખવું પડશે સો દેટ આઈ ડોન્ટ બિહેવ વિયર્ડ, અને પહેરી લીધું. આવતા પેસેજમાં ને તો આવું બધું કંઈ આપણે સોસાયટી થોડી કરવાની હતી. બસ જેવા છે તેવા પ્રભુ આગળ વોટ એવર. તો પીયું પોકારે છે. ગુડ ન્યૂઝ, વિરહ ઇઝ ગુડ ન્યૂઝ. સવાર થશે જ હવે 100% તારા જીવનમાં. Last 10 minutes let me tell you this thing. જેને લાગી છે તેને જ લાગી છે અને તેને જ જાણી છે, તે પીયું પોકારે છે. એ ભ્રામવી વેદના કહી કેમ શકાય કે જ્યાં વાણીનો પ્રવેશ નથી. વધારે શું કહેવી, લાગી છે તેને જ લાગી છે, તેના જ ચરણ સંગથી લાગે છે. અને લાગે છે ત્યારે જ છૂટકો હોય છે. તમને થાય કે છૂટકો નથી, અને પ્રભુ કે ત્યારે જ છૂટાય છે. લાગે તો જ છૂટાય. એટલે સમજી લો કે બાલડી ભરીને રડવું તો પડવાનું છે. એટલો પ્રેમ તો પાંગરવો જ જોઈએ. તેના ચરણ શક્તિ એટલે કે સદગુરુના ચરણ શક્તિ. સદગુરુ રૂપે જ્યારે ભાસે ત્યારે આકાશ દેખાય. આકાશ અનંત, અરૂપ, અંતહીન આકાશ. હવે તારો મહેલ તને કારાગૃહ લાગશે, જેલ. હવે તારી બધી ચીજ, બીકોઝ હવે તુલના સ્ટાર્ટ થશે. બહુ બધી ઉપલબ્ધિ થઈ આટલા વર્ષોમાં. કંઈ સફેદ વાલ એમને નથી થયા વિરાન. બહુ પૈસા, પ્રતિષ્ઠા,
all British etiquette and this, that, everything. Suddenly you feel, I have achieved nothing in this life. You never felt that. हाँ कोक વાર કોઈની સાથે કમ્પેરિઝન થાય તો આપણે ઇન્ફેરિટી કે સુપિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ થાય લિટલ બિટ યર આમ તેમ, પણ સાવ યુઝલેસ લાઈફ જીવ્યા એવું કોઈ દિવસ થયું નથી. સદગુરુને મળો અને સડનલી યુ ફીલ કે જીવન તો આને કહેવાય. વોટ ડીડ આઈ ડુ? વોટ ડીડ આઈ ડુ? સાવ વામણો છું, સાવ શુદ્ર છું, સાવ ભિખારું છું. જે મારી પાસે છે વ્યર્થ છે, તુચ્છ છે. હું મૂળ છું. કેટલા ઇન્ટેલિજન્ટ લાગતા હતા અને સડનલી કોકના આગમનથી તમે તમારી જાતને મૂળ સમજવા લાગો. આ ચરણ સંગ થયો કહેવાય. આ ચરણ સંગ થયો કહેવાય. અરે ઈસુને કોઈએ પૂછ્યું, જીસસને કોઈએ પૂછ્યું કે આર યુ ધેટ પીસ એમ્બેસેડર, શાંતિના દૂત, of which the Old Testament is speaking about. Old Testament, બાઇબલમાં ઓલ્ડ ટેસ્ટમેન્ટ અને ન્યૂ ટેસ્ટમેન્ટ. તો ઓલ્ડ ટેસ્ટમેન્ટમાં એમ લખ્યું છે કે કોઈક શાંતિનો દૂત ભવિષ્યમાં આવશે. God is going to send his son to redeem, એમ બધું આખું લખ્યું. તો કોઈ એમને ડિરેક્ટલી પૂછ્યું, તમે છો એ શાંતિના દૂત જે એની વાત ઓલ્ડ ટેસ્ટમેન્ટ કરે છે? અને જીસસ સેડ કે હું તો તલવાર લાવ્યો છું. Of course not શાંતિનો દૂત. તલવાર એન્ડ શાંતિ, હાઉ ઇટ વિલ ગો ટુગેધર. હું તો તલવાર લાવ્યો છું તારો ગર્વ કાપવા માટે. તલવાર લાવ્યો છું. હું શાંતિનો દૂત નથી, હું તારી આભાસી શાંતિમાંથી તને જગાડવા. વિરળની આભાસી એટલે ઇલ્યુઝનમાં જે રહ્યો છો કે આપણે બહુ સેટલ છે, આ તે મરવાની ક્ષણે ખબર પડશે બધું કેટલો સેટલ છે તું. હા, કોવિડ વખતે બધાના ઉડી ગયેલા હોશ. આપણે એમ લાગતા આપણે તો બધું કૃપાદેવ જ યાદ આવશે. એટલે કોવિડ આવે એની સાથે પહેલાં પેલું કયું ઇન્જેક્શન, પેલું વેક્સિન શું? ના જે બહુ ઓછું મળતું હતું અને એનો રામ પર કાંઈક હતું. હા, રામપુરથી જે હતું તે. હા, કોઈ રામ યાદ નહોતો આવ્યો. પેલો આ ફોન કરવાનું, તમારી પાસે છે, તમારી પાસે છે, તમારી પાસે. ત્યારે આપણે ખબર પડી કે આપનો આયુ બંધ ના પડ્યો હોય તો જલ્દી તૈયારી કરી લઈએ. મેં આજે જ કંઈક મારા વિશે વાત કરી છે, નહીં આજે જ કરી છે. સો what was I talking about? ચરણ સંગતિ, સત્પુરુષના સંગતિ. જીસસને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે તમે શાંતિના દૂત છો, તો કે માત્ર 3 કામ છે. તમારી આભાસી શાંતિમાંથી તમને જગાડવા, વિરહની અશાંતિ તમારામાં ઊભી કરવી, એટલી પ્રીતિ ઊભી કરવી કે તમને વિરહ લાગે, અને પછી આત્યંતિક શાંતિની પ્રાપ્તિ કરાવે. હવે હું કોને કેટલા સ્ટેપ પર લઈ જઈ શકું છું, ઇટ ઓલ ડિપેન્ડ્સ ઓન યુ. વિરહની રાત કેટલી લાંબી રાખવી એ તમારા ઉપર નિર્ભર છે. તમારો પ્રેમ મંદ હશે તો લાંબી ચાલશે. તમારો પ્રેમ તીવ્ર હશે તો હમણાં સવાર પડશે. એને ઘડિયાળ સાથે સંબંધ જ નથી. સત્સંગને છે, વિરહને નહીં. સત્સંગને છે માત્ર 10 વાગે બધો બહુ ડિગ્નિટરીઝ આવવાના છે મળવા. આઈ હેવ ટુ એન્ડ. પણ ચરણ સંગતિ, કારણ તમે કોઈ નેગેટિવ થિંકર પાસે બેસો અડધો કલાક, શું થશે તમારા? યુ વિલ ઓલ્સો સ્ટાર્ટ થિંકિંગ નેગેટિવ. કારણ કે નેગેટિવ થિંકરની ઓરા એવી હોય છે, એ સંક્રામક છે, કન્ટેજિયસ. સદગુરુ ઇઝ ઓલ્સો કન્ટેજિયસ. Whatever love for the Lord he has, it will flow towards us. It will. સંક્રામક. એ મસ્તીના તરંગો આપણામાં પ્રીતિ બી જગાડશે ને વિરહ બી જગાડશે. વિરહ પ્રીતિનું જ રૂપ છે ને, પણ તીવ્ર પ્રીતિ કે એના સિવાય બીજું કાંઈ નહીં. પીયું માત્ર. સો સદગુરુનો ચરણ સંગ થાય એટલે 2 ચીજ થાય છે. દુઃખ પ્રગટે છે અને આનંદના દ્વાર ખુલે છે.
તમે પૂછો કે આ તો બહુ વિરોધી વાત કરો છો. દુઃખ અને આનંદ સાથે, હા એવું જ છે. આંખમાં આંસુ ને પગમાં પાયલ, આવું જ થવાનું. આંખમાં એકદમ આંસુ, ઉદાસીનતા વગેરે, અને પગમાં પાયલ પહેરીને પેલું ઘૂંઘરું પહેર્યા હોય ને પછી કેવા નાચવા લાગે, એટલો આનંદ. એટલે દુઃખ બી પ્રગટશે અને આનંદના દ્વાર બી ખુલશે. જસ્ટ પાઇન ફોર ધીસ લવ. આ પત્ર આટલો જ બોધ આપે કે આઈ ડોન્ટ હેવ દેટ પાઇનિંગ યેટ, બટ આઈ પાઇન ફોર ધીસ પાઇનિંગ. ટુ એક્સપિરિયન્સ. નિર્વેદ બી હોય ને સંવેગ બી હોય. આમ નિર્વેદમાં આપણે કેવા હોય, આપણે પાપી છે, આપણે દુઃખી. કોઈ પોતાનો ફેસ મિરરમાં જુએ, કેમ જુએ? સારું જોવા માટે કે કંઈ ખરાબ છે કે નહીં એ જોવા માટે. વાલ તો બરાબર ખસી નથી ગયા ને મેકઅપ તો સરખું ખસી નથી ગયું ને, એટલા માટે ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન ઇઝ મેન્ટ to see the negatives in you, but it does not mean you are only negative. મિરરનું પર્પસ એ છે કે ભાઈ આપણે સરખા ડ્રેસઅપ થઈને નીકળ્યા હતા પણ હમણાં છે કે નહીં, એમ આપણે આવું ભાવ કર્યો હતો કે આવી મારી વૃત્તિ હોવી જોઈએ તો છે કે નહીં. So it is obvious you are going to see negative, but you are not only negative. Maybe that negative is so little, you are full of positive that you are forgetting. એટલે તમે લો સ્પિરિટમાં જાઓ છો. હું ખરાબ છું, હું અધમ છું. તમે અધમ આટલા છો. આઠમના દિવસે ચંદ્ર કેટલો દેખાય બેટા? આઠમના દિવસે, 8મો દિવસ, 15 ઇસ પૂનમ. આમ ગગી નહીં રહે, હવે તું પરણી ગઈ છે. પૂનમ ઇઝ કમ્પ્લીટ, ન્યુ મૂન. તો આઠમના દિવસે મૂન કેટલો હોય? ના, ફૂલ જ હોય. હાફ દેખાય, હાફ ઇઝ લાઇટેડ, બટ મૂન તો ફૂલ જ હોય. તું પૂર્ણ છો પ્રભુ. શું દશાને જોયા કરે છે આખો દિવસ? એ તો 20 થી 14 સુધી ફ્લક્ચ્યુએટ થયા જ કરવાનું છે, પણ તું પૂનમનો ચાંદ છે. તું ત્રિકાલી, પૂર્ણ, શુદ્ધ. યુ આર અ પ્યોર, પીસફુલ, પાવરફુલ સોલ. I have 2 minutes more. Let me end now. Who is a Sadguru and what is a Shastra? અહીંયા ચરણ સંઘ લખ્યું છે અને શાસ્ત્ર અભ્યાસ નથી લખ્યું. સદગુરુ એ કે જે શાસ્ત્રને જન્મ આપે. સદગુરુ એ કે જે શબ્દમાં પ્રાણ ફૂકે. સદગુરુ એ કે જે વાણીમાં લોહીનો સંચાર કરે. સદગુરુ એ કે જે સિદ્ધાંતને ધબકતા કરે. શાસ્ત્ર એ જેનામાં પ્રાણ ન હોય. શાસ્ત્ર એ જેનામાં શ્વાસ ન હોય. શાસ્ત્ર એ કે જે સાક્ષી રૂપે રહે પણ નાચે ને ગાય નહીં. સાક્ષી, યુ નો અન્ડરસ્ટેન્ડ? સાક્ષી આમ નાચે ને ગાય નહીં. શાસ્ત્ર એ જ્યાં શબ્દની લાશ પડી. શાસ્ત્ર એ, હું પહેલાથી કોઈ બી શાસ્ત્રની આશાત ન કરતો, મિચ્છામિ દુક્કડમ કહી દઉં છું, પણ હું કેમ આમ કહું છું એ બી કહીશ. શાસ્ત્ર એ કે પાના ઉપર ડાઘ લાગ્યા છે, અક્ષરોના ડાઘ છે. તમે કહો આ તમે હવે બોર્ડર ક્રોસ, લાઈન ક્રોસ કરો. જો સાંભળો, વર્તમાને વિદ્યમાન વીરને ભૂલી જાય, ભૂતકાળની ભ્રમણામાં વીરને શોધવા માટે અથડાતા જીવોને શ્રી મહાવીરનું દર્શન ક્યાંથી થાય? ફાઇન. જય ભગવાન. એવી લગ્ની અંતરમાય પ્રિયતમના સમરણમાય, પ્રિયતમના સમરણમાય,
પ્રેમની એ ગહન અનુભૂતિ શબ્દોમાં ન સમાય, મસ્તી એવી છુપી ના રહે વાર હૃદય પર થાય, સાગરના અતલ ઊંડાણમાં વિલીન એવો થાય, એવી લગ્ની અંતરમાય પ્રિયતમના સમરણમાય, વિરહ અગ્નિની જ્વાલા એવી આત્મ પક્વ થાય, પિયું વિના જ્યાં કશું ગમે નહીં એવી લગ્ની લગાય, પુરસ્કાર પ્રભુ મિલનનો અનહદ નાદ ગજાય, એવી લગ્ની અંતરમાય પ્રિયતમના સમરણમાય, અદ્રશ્યને દ્રશ્ય કરું હું જીદ એવી પકડાય, કોઈ ચેષ્ટાથી લાગતી નથી કોઈથી નાય બુઝાય, મીઠું દુઃખ અનુભવતો જે સાચો સૌભાગી થાય, એવી લગ્ની અંતરમાય પ્રિયતમના સમરણમાય, આંસુ એની દ્રવ્ય પૂજા જેણે અંતર આર્ત પુકાર, વિરહ એક આશા છે જેથી થાશે સાક્ષાત્કાર, પરમ સ્વાસ્થ્યને અંતર શુદ્ધિ ના થાશે ભણકાર, એવી લગ્ની અંતરમાય પ્રિયતમના સમરણમાય, પ્રેમની એ ગહન અનુભૂતિ શબ્દોમાં ન સમાય, આંખમાં આંસુ પગમાં પાયલ ખુલશે એવા દ્વાર, એવી લગ્ની અંતરમાય પ્રિયતમના સમરણમાય, એવી લગ્ની અંતરમાય. चरणं कल्याणकारणं श्रीगुरुचरणं मोक्षमार्गदायकं श्रीगुरुचरणं भवभयहरणं भवो भव हो जो मने सद्गुरु शरणं जहाजसं भवरोग टाळवाने गुरु श्रेष्ठ वैद्यसं भवबंध तोडवाने गुरु महाशक्तिवन् भव भव हो जो मने सद्गुरु शरणं कृपामयी निजानंदी प्रेम मूर्तिने नमन् क्लेशहारि मोहहारि श्री गुरु अनुग्रहं कर्म शत्रुधी बचावे केवल करुणामयं कैवल्य बीजदाता सद्गुरु शरणं शिष्यनो भरं हरे श्री गुरु तेज सूर्य सम पापताप शांत करे गुरु सौम्य चंद्र सम मुक्ति अभिलाष सींचे गुरु कृपा मेघसम भवो भव हो जो मने सद्गुरु शरणं
ज्ञान आदि राम बाण गुरु शरण जीव बने शिव से भी पावन गुरु शरण जन्म मरण सर्व दुख अंत करे गुरु शरण भवो भव हो जो मने सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम धप मप धप मप मप धनि धप धप मप धप मप 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 धनि युगे सतयुग लावे गुरु वचनम सत्यदेव सत्य धर्म सत्स्वरूप दर्शनम क्षण भंगुर दुनिया मा स्थिर गुरु चरणम असन संसार मा सार गुरु शरणम सार गुरु शरणम सार गुरु शरणम गुरु भक्ति मंगलम गुरु युक्ति मंगलम गुरु योग मंगलम गुरु बोध मंगलम गुरु सेवा मंगलम गुरु आत्म मंगलम गुरु अंग मंगलम गुरु संग मंगलम गुरु वचन मंगलम गुरु नयन मंगलम गुरु रीत मंगलम गुरु प्रीत मंगलम गुरु दर्श मंगलम गुरु स्पर्श मंगलम 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 सर्वस्व मंगलम सद्गुरु देवनी जय परम कृपाळु देवनी जय त्रिलोकना नाथनी जय आजना आनंदनी जय ओम तारक तमो विनारे अधिक्षण अड़गो रह्यो ना जाय पीड़ा प्रेमनी रे पीड़ा प्रेमनी रे कोना मुख आगड़ कहवाय शरण तमारे प्रभु तुम कारणे रे मुकी में तो लोक चाल निचाल जग